தேங்க்யூ. யார் ஜாயின் பண்ணியிருக்கா? பிரபாவதி, பிரபா சிஸ்டர், வெல்கம். சரி, நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிட்டு மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நன்றி தகப்பனே, நன்றி ஆவியானவரே, நன்றி அப்பா பிதாவே, உம்முடைய கிருபைக்காக, உம்முடைய இரக்கத்திற்காக, உம்முடைய தயவுக்காக நன்றி. அப்பா, இந்த அந்நிய பாஷை என்னும் வரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே, அந்நிய பாஷை வரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க. நாங்க அந்நிய பாஷையில பேசும்போது நீர் எங்களுக்காக வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுகளோட பிதாவிடத்துல பேசுகிறீர். அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேசும்போது அப்பா, எங்கள் சரீரத்திலே பலவீனங்கள் நீங்கி பலன் உண்டாகிறது. அதற்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது எங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்படும் பிசாசின் ஆயுதங்கள் நிர்மூலமாகிறது. அதற்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது எங்களுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற தெய்வீக திட்டத்தை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அந்த திட்டத்தில் நடப்பதற்கு, அந்த திட்டத்தை முழுமையாய் நிறைவேற்றுவதற்கு எங்களுக்கான டிவைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். அப்பா, இந்த அந்நிய பாஷையை நாங்கள் பேச 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 மற்ற வரங்களும் அன்லாக் ஆகிறதே. அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா, அந்நிய பாஷை என்ற வரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் அந்நிய பாஷையில் பேச ஆரம்பிக்கலாம். Abareke shentelere bana huntu hudi hadi hanta hura bana hula barianta hura bana ke shentelere bana hunto hudi bana hanta hura bala hura bareke shentelere bana hunto hudi bana hanta hura bana huda huntoro கேரே கேஷன் டலரபரா ஹூத்தொடரோ. என்னுடைய வாய்ஸ் தெளிவா இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஏன்னா மைக்கு கீழே தொங்குது, நெஞ்சு கீழே தொங்குது. அதனால இதுல மைக் வால்யூம் உங்களுக்கு வருதான்றதை எனக்கு தெரிவிங்க. Hora hushan talarabana hunto hodi bana hala barianta huda bara hora bana hunto hura bana hunto hore bana hunto huda bana hanta huda bana hada mari hindi huri bana hunto doro heke bana hushan talari bana hunto doro hore bala hunto hore bana hunto hora bana hunto hodi bana hunto doro hore bala baria shan talara bana hunto hodi bana hanta hura bala bari bara bari hantarare Eshentelere bana hunto hodi bana hunto hodi bana hanta hura bana hunto doro Ekere bana hunto hore bana hanta hura bana hanta hura bana hunto roro hara hanta hura bana hanto hore bana hunto hodi bana hada hunto hodi bana hada huto hoda hunto roro Keshe terere bana hunto hodi bana hauda hura bala huda bara hunto roro hora hori hala bari hashan talara bana hunto hodi bana hanta hada hunto roro Keterere bana hunto hodi bala bari anta huda bana hanta hura bara hunto roro Heke bana huto hudi bana hashan talara bana hunto doro huri bana hantarare ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கே பன ஹாந்தா ஹூர பன ஹுந்தோ ஹூதி பன ஹால பர ஹுந்தோ doro Heke bana hunto hudi bana hanta hura bana hunto hudi bala hada hunto doro Hoshan talara bana hunto hudi bana hanta hura bana hunto doro Hore keshan talara bana hunto hudi bana hanta hure bana hala bara hunto doro Hora kashan talarianta huda bana hunto hodi bana hantarare keshan talarianta huda bana hunto hodi bana handa hura bana hoshan talare hede hinterere heterere bana hunto hodi bana handa hura bana hunto hodi bana handa hura bana heketerere hala bara hushan talara bana hunto hodi bana hanta hura bana huntoro Hora kashan talara bana hunto hodi bana hada hunto hodi bala hashta hunto hodi hantarare Eterere halabari hashantala rabari hanta hura balabari hanta hura bana huntoro Hori bene ke shantala rahuda hudo hoda hada hunto hodi hanta hura bala ke shantala rabara hunto hodi bana hanta hura bana hunto hodi bana hanta hura bana ke shantere bana hunto hodi bana hunto hodi bana huntoro Ekede hanta hura bana hunto hori bana hanta hara bana எல்லாரும் பைபிள் எடுத்துக்கோங்க Hora hunto hori bana hunto hore bana hunto hora bana hasha hunto roro hora hala bana hunto hori bana hunto roro hori bana ஏசாயா 28:11 வாசிப்போம். ஷக்கே மனா ஹவுரி ஆண்டா ஹூதோ ஹூந்தோ ஹூதி பனா ஹாந்தா ஹூரி பலா ஹூந்தோ ரoro ஹோதே ஹாதா ஹூந்தோ ஹூதி பனா ஹாந்தா ஹூரா பனா ஹூந்தோ roro Keshenterere bana hunto hode bana hanta hura bana hunto hodi bana hunto roro hori bana Keshentelere bana hunto hodi bana hanta hura bala bara hunto hodi bana hanta rare
Heketerere bana hunto hodi bana hanta hura bana hunto roro hore ke shantarara bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hodi bana hunto hora bana hunto hore bana hora bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hodi bana hunto roro Keshenterere bana hunto hodi bana hanta hora bana hunto hodi bana hunto hodi bana hunto roro ஏசாயா 28:11 பைபிள்ல எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டீங்க நான் நம்புறேன். அதை நம்ம வாசிப்போம். என்ன போட்டிருக்குன்னா, பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோடே பேசுவார். சொல்லுங்க. பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோடே பேசுவார். அந்நிய பாஷை பேசும்போது நாம் ரகசியங்களை தேவனிடத்துல பேசுகிறோம். நான் தேவனிடத்துல ஜெபம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆவியானவர் நம் மூலமாய் பிதாவாகிய தேவனிடத்துல பேசுகிறார் அப்படின்ற சத்தியத்தை நம்ம பார்த்தோம். உண்மைதானே? ஆனா அந்நிய பாஷை பேசும்போது நாம் தேவனிடத்துல பேசுகிறது மட்டுமல்ல, தேவன் நம்மிடத்திலும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். சொல்லுங்க. அந்நிய பாஷை நான் பேசும்போது தேவன் என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நான் அந்நிய பாஷை பேசும்போது நான் தேவனிடத்தில் பேசுகிறேன், தேவன் என்னிடத்தில் பேசுகிறார். சொல்லுங்க. ரெண்டு காரியமும் நடக்கிறது. அதனால்தான் அந்நிய பாஷை நீங்க பேசும்போது புதிய பிசினஸ் பண்ணுவதற்கான ஐடியாக்கள் உங்களுக்கு வரும். அந்நிய பாஷை பேசும்போது ஏதோ ஒரு நபருடைய முகம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும், ஒரு பெயர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும், ஒரு சம்பவம் உங்க மைண்டுக்கு வரும். நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது சில சம்பவங்கள் ஒரு நிமிஷம். ஒண்ணு இல்ல, டேபிள்ல கொஞ்சம் எண்ணெயா இருந்துச்சு, அதை துடைத்தேன். ஓகே. என்னன்னா, நாம் அந்நிய பாஷை பேசும்போது தேவன் நம்மிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், நாம் தேவனிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ரெண்டு காரியமும் நடக்கிறது. அதனால நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது உங்க சிந்தனையில சிலருடைய பெயர் ஞாபகம் வரும், சிலருடைய முகம் ஞாபகம் வரும், சிலரோட நடந்த சண்டைகள் ஞாபகம் வரும், சிலரோட நடந்த நல்ல காரியங்கள் ஞாபகம் வரும், சிலர் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறாரே அப்படின்ற அந்த நபரை பத்தின அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா என்ன அங்க நடக்குதுன்னா, தேவன் அவர்களுக்கெல்லாம் நீ ஜெபம் பண்ணு, அவர்களோடு நீ சமாதானமாகு அப்படின்ற காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன பண்றாரு, அந்நிய பாஷை பேசும்போது உங்களிடத்துல பேசுறாரு. நீங்க அந்நிய பாஷை பேசுறீங்க, டக்குன்னு உங்க சகோதரனோட நீங்க போட்ட சண்டை உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. வீடியோ ஸ்டாக்கா? என்ன பண்றது? எதை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண? வீடியோவையா? நான் ஆஃப் பண்ணவே இல்லை. சரி, ஓகே. இப்போ உங்க சகோதரனோட ஒரு சண்டை போட்டிருப்பீங்க. நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது அந்த டக்குன்னு அந்த தாட் உங்களுக்கு மைண்ட்ல வருது, அந்நிய ஷேகே மெனாகும் தொழுரோ பரப் அப்படின்னு அந்த அந்த தாட் உங்களுக்கு வருதுன்னா, ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, உன் சகோதரனோட ஒப்புரவாகு, உன் சகோதரனுக்காக ஜெபம் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நீங்க ஆண்டவருடைய லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்க. அந்நிய பாஷை பேசுவது நாம் ஆண்டவரோடு பேசுகிறோம், ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார். பால் யாங்கிச்சோ அப்படின்ற மிகப்பெரிய தேவ மனிதர் இப்பொழுது ஆண்டவர் இடத்துல போயிட்டாரு. அவர் சொல்றாரு, இமேஜினேஷன் இஸ் அ லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்றாரு. சொல்லுங்க. அந்நிய பாஷை லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் தான். ஆனா ஹோலி ஸ்பிரிட் இமேஜினேஷனை ஹோலி ஸ்பிரிட் தன்னுடைய லாங்குவேஜா யூஸ் பண்றாரு. பிக்சர்ஸ், விஷுவலைசேஷன்ஸ், உங்களுக்கு வர்ற பிக்சர்ஸ், நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது வர்ற பிக்சர்ஸ், வர்ற நம்பர்ஸ், வர்ற தாட்ஸ் எல்லாமே ஆவியானுடைய தாட்ஸ். சிலருக்கு அந்நிய பாஷை பேசும்போது சில பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு தவறான காரியங்கள்லாம் மைண்டுக்கு வருதே பிரதர், அதுக்கு என்ன பிரதர் செய்யறது அப்படின்னு சிலருக்கு தோணும். நான் சொல்றேன், தவறான காரியங்கள் உங்க மைண்டுக்கு வருதுன்னா அதை எதிர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல இதை நான் எதிர்க்கிறேன், இயேசு நாமத்தில் இந்த காரியங்கள் நடக்காமல் போகட்டும் அப்படின்னு அந்த வார்த்தைக்கு எதிரான நன்மையான வாக்குத்தத்த வார்த்தைகளை நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த சமயத்துல டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? Tabareha Shantala Rabariha Tiara Hunto Hodi Baraha Shantala Reha Labarianta Hoda Banahunto. ப்ராஃபட் எசேக்கியா பிரான்சிஸ் சொல்லுவாரு, உங்களால உங்களுக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அடிமைத்தனத்துல இருக்கீங்க. ஏதாவது ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு தண்ணி அடிக்கிற அடிமைத்தனத்துல இருப்பாங்க, சிகரெட் அடிமைத்தனத்துல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அடிமைத்தனத்துல இருப்பாங்க. எந்த ஒரு அடிமைத்தனம், சரிங்களா? அடிமைத்தனத்தின் பல விதம், ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம், சரிங்களா?
நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது பிசாசு என்ன பண்ணுவானா, நீங்க அந்நிய பாஷை பேசி முடிச்சிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அடிமைத்தனத்திற்கான காரியத்தில் திரும்ப உங்களை விழ வைப்பதற்கான காரியங்களை அவன் இன்னும் துரிதமாய் செய்வானா. அப்படி செஞ்சும் போது நீங்க என்ன பண்ணணுமா, அந்த காரியத்தில் விழாம இருக்கணும். சப்போஸ் அந்த காரியத்துல விழுந்து திரும்ப நீங்க பாவம் செஞ்சுட்டாலும் என்ன பண்ணணுமா, திரும்ப வந்து அந்நிய பாஷை பேசணும். ஏன்னா அந்நிய பாஷை வெற்றியின் பாஷையா இருக்கிறது. வேதாகமத்துல இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சத்ருவானவன் வெள்ளம் போல் வரும்போது ஆவியானவர் என்ன பண்ணுவாராம், கொடி பிடிப்பார் அப்படின்னு இருக்கு. அதோட ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, சத்ரு வரும்போது ஆவியானவர் வெள்ளம் போல் எழுந்து கொடி பிடிப்பார். இதுதான் ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேஷன். இதை வந்து பென்னிஹின் அவருடைய குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரிட்ல எழுதிதான் நான் இதை கற்றுக்கொண்டேன். சரிங்களா? சத்ரு வெள்ளம் போல் வரும்போது ஆவியானவர் கொடி பிடிப்பார் நம்ம பைபிள்ல இருக்கு. ஆனா ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேஷன்ல எப்படி இருக்குன்னா, சத்ரு வரும்போது ஆவியானவர் வெள்ளம் போல் எழும்பி கொடி பிடிப்பாராம். அவர் வெற்றி கொடி பிடிப்பாரு. அதனால சத்ரு உங்களை நோக்கி ஏதாவது ஒரு டெம்டேஷனை, ஒரு பாவத்துக்குள்ள உங்களை கொண்டு போறான், இல்ல ஒரு தீமைக்குள்ள உங்களை கொண்டு போறான், இல்ல அந்த தீமைக்குள்ள விழுந்துட்டீங்க, பாவத்துக்குள்ள விழுந்துட்டீங்க, திரும்ப திரும்ப நான் அதுல விழுந்துடுறேன் பிரதர், அதனால தேவனிடத்துல வர்றது எனக்கு கூச்சமா இருக்கு, அந்நிய பாஷையை பேசுறதுக்கு நான் அருகதை அற்றவனாக ஃபீல் பண்றேன் அப்படிலாம் உங்களுக்கு தோணுதுன்னா நான் சொல்றேன் அது சத்ருவின் பொய். நீங்கள் தேவனிடத்துல திரும்ப திரும்ப வரணும் அப்படின்னுக்காக தான் இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. சரிங்களா? இயேசுவின் ரத்தம் உங்களுக்காக நன்மையானவைகளை எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறதுன்னு வேதாகமம் சொல்லுகிறது. அதனால தைரியத்தோட அந்நிய பாஷை பேசுங்க. சத்ருவை நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள். சத்ருவை நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள். ஆல்ரெடி இயேசு சத்ருவை ஜெயித்து அந்த ஜெயத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டார். நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசும்போது இயேசு உங்களுக்கு கொடுத்த ஜெயத்தை பயன்படுத்தி நீங்களும் அவனை ஜெயிப்பீர்கள். ஜெயத்திலிருந்து ஜெயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள். ஹாபாரி ஹாஷன் டலரிபானா ஹுந்தோஹோ திபரஹா தஹுந்தோரோ ஹோராபாலாஹு ஷன்டலரி பனஹும் தொஹூதி பனஹா தபரஹும் தொரோ. என்னோட சேர்ந்து அந்நிய பாஷையில பேசுங்க. ஷெகே பனகா லேஹல் லபரஹும் தொரோ ஹோராபராஹு ஷன்டலரா பனஹும் தொஹூதி பனஹா திஹா தஹும் தொரோ ஹோரே பலஹு தஹும் தொஹூதி பனஹும் தொஹூதி பனஹா தஹா ரஹா ரஹும் தொரோ ஹாராகா ஷன்டலரா பரிஹா தஹும் தொஹூதி பனஹான் தலரே கே பனகு ஷன்டலராஹும் தொரோ. இந்த மீட்டிங்க்கு புதிதாய் வந்தவர்களுக்கு நான் சொல்றேன், திங்கட்கிழமை ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த 8 to 9 வந்து அந்நிய பாஷை ஜபத்திற்காகவும் வேர்டை அப்பப்போ நடுவில் ஏதாவது எனக்கு ஆவியானவர் சொன்னாருன்னா அந்த வேர்டை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன். நான் அந்நிய பாஷையை பேசுவேன், நீங்களும் என்னோடு சேர்ந்து அந்நிய பாஷையை பேசலாம். நான் அந்நிய பாஷையை பேசும்போதும் நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து அந்நிய பாஷை பேசும்போதும் நமக்காக நம் மூலமாய் ஆவியானவர் வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுகளோட நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். சரிங்களா? இந்த விஷயத்த நம்ம ஒரு ரெகுலேட் பண்றதுக்காக தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். இந்த திங்கட்கிழமை நான் உங்களுக்கு மீட்டிங்கா வைக்கிறேன். மற்ற எல்லா கிழமையும் நீங்க பர்சனலா பேசணும். சரிங்களா? நான் உங்களை ஃபயர் பண்றதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் வைக்கிறேன். சரிங்களா? இன்னைக்கு ஃபயர் பண்றேன்னா அடுத்த ஃபயர் என்ன பண்ணும், ஒரு தீக்கு இப்படி தொடர்ந்து தீக்குச்சியா இருக்கும். ஒரு தீக்குச்சியை பத்த வச்சா என்ன ஆயிரும், அதோட ஒட்டி இருக்கிற ஒவ்வொரு தீக்குச்சியா பத்திக்கிட்டு போயிரும்ல. அந்த மாதிரி திங்கக்கிழமை வைக்கிற ஃபயர் என்ன பண்ணணும், அப்படி அப்படியே அடுத்தடுத்த நாள் என்ன ஆகணும், உங்களுக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும். அந்த ஃபயர் அணையாம இருக்கிறதுக்கு அப்பப்போ திங்கக்கிழமை வந்து ஒரு ஃபயரை உங்களுக்கு போட்டு விட்டு போவேன். சரிங்களா? Kora bari keshen telere bana kari hala bari hashan tala rabari balabara huntoro hushin telere hala bari anta huda bara hora kala bari hashan tala rabana hanta hura balabari hanta hura bana huntoro ஹோரா காஷான் டலரி ஹாதி ஹாந்தா ஹூரா பனா ஹூந்தொரு. நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது உங்கள் சரீரத்தில் பலவீனமாய் இருக்கிற உங்களுடைய சரீர பாகங்களில் ஆவியானுடைய வல்லமை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆவியானுடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் சரீரத்தின் பாகங்களை அது சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் சரீரம் சுகமாய் கொண்டிருக்கிறதை நினைத்து கொண்டே அந்நிய பாஷை பேசுங்க. உங்கள் சரீரத்தின் பாகத்தை ஆவியானவர் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார், அதை நினைத்து கொண்டே அங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு, அதை சுகமாக்கிட்டு இருக்காரு, அதை நினைச்சுக்கிட்டே அந்நிய பாஷை பேசுங்க. ஷெகே பானா ஹூன் தொடரோ ஹூரா பனா ஹூன் தொடரோ. உங்களுடைய சொந்தங்கள், உங்களுடைய மகன் மகளை சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது. ஹாபா ரிஹா ஷாண்டால ரியாந்தா ஹவுதா ஹூன் தொடரோ. எனக்கு சென்னையில இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் அவருடைய டங்ஸ் மீட்டிங்ல ஒரு டெஸ்டிமோனி ஷேர் பண்ணாரு. அவருக்கு அந்த அம்மா ஷேர் பண்ணி அவரு ஷேர் பண்ணாரு. நான் அந்த டங்ஸ் மீட்டிங்ல இருந்தேன். அந்த டெஸ்டிமோனியை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன். அதாவது அந்த அம்மாவுடைய அந்த லேடியுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையா. அந்த லேடிக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையா. தெரியாதனால ஹீலிங் ப்ரேயர்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. அவங்க ஹீல் ஆகல. அவங்க வந்து தெய்வீக சுகத்தை நம்புற ஒரு விசுவாசி தான் அவங்க.
அதனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இப்போ வேர்டு டிக்ளரேஷன் பண்ணியாச்சு, நேம் ஆஃப் ஜீசஸ்ல கமெண்ட் பண்ணியாச்சு, என்ன பண்றதுன்னே தெரியாத நேரத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவர் ஹஸ்பண்ட் கோமால போயிட்டாரு. டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இவர் கடைசி வரைக்கும் கோமால தான் இருப்பாரு, கோமால இருந்து அப்படியே என்ன பண்ணிடுவாரு, இறந்து போயிடுவாரு, திரும்ப கோமால இருந்தெல்லாம் அவர் ரெக்கவர் ஆகவே மாட்டாரு, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அப்படின்ட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்நிய பாஷை பேசியிருக்காங்க. அவரோட ரூமுக்கு போய் காலையில இருந்து இரவும் பகலும் அவங்களுக்கு இருக்கிற அவங்க ஹஸ்பண்டை பாத்துக்கிறது தான் அவங்களுக்கு வேலை. அதனால அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட இருந்துகிட்டு அந்நிய பாஷையை பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கண் விழித்து எழுந்திருக்கிறார். இப்பொழுது அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறாரு. இதை அவங்க டெஸ்டிமோனியா ஷேர் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, இது நிஜமா நடந்த சம்பவம். இதே மாதிரி சென்னையில இன்னொரு ஒரு லேடி இருக்காங்களா, லேடி இல்ல சாரி, ஒரு பாஸ்டரு. அந்த பாஸ்டருடைய நாய்க்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சான். சொல்லுங்க, இது எதுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு? டாகுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சான். அந்த டாகுக்கு வந்து இப்போ மனுஷனுக்கே கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா காப்பாற்ற முடியாது. அதான் காப்பாற்ற முடியாது, டயாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா கிட்னி அறுவை மாற்று பண்ணுவாங்க. ஆனா அதை கிட்னி ஃபெயிலியரை கியூர் பண்றதுக்கான மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அதனால நாய்க்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதனால நாய் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர்ல அப்படியே செத்துரும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஆனா அந்த பாஸ்டர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஆஹ் ஆஹ் நான் வந்து விசுவாசிக்க போறேன். ஏன்னா தேவன் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு, மிருக ஜீவன்களை என்ன படிச்சிருக்காரு, படைச்சிட்டு அது நல்லது என்று கண்டார். சொல்லுங்க, ஆதியாமத்துல என்ன இருக்கு, மிருகங்கள் எல்லாவற்றையும் படைச்ச ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, நல்லது என்று கண்டார்னு இருக்கு. அதனால ஆண்டவர் வந்து மிருகங்களை நல்லதுன்னு சொன்னாரு. இந்த வியாதி மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்றது தேவனுடைய சித்தம்னா, மிருகத்துக்கு, நான் வளர்க்குற மிருகத்திற்கும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா உபாகமம்ல ஒரு வசனம் இருக்கு, உன் மிருக ஜீவன்களில் மலடு இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு வசனம் இருக்கு உபாகமத்துல. இப்ப நம்ம அதை பார்க்க போறதுல, சொல்லுங்க, மிருக ஜீவன்களில் மலடு இருப்பதில்லை அப்படின்னு ஒரு வாக்குத்தத்தமான வசனமே இருக்கு. அதாவது மிருக ஜீவன்கள் கூட குட்டி போடாம இருக்காதான், அது குட்டி போடுமா ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்படின்னு உபாகமத்துல ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். அதனால நான் வளர்க்குற நாய்க்கு இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, டெய்லி அந்நிய பாஷை பேசியிருக்காரு அந்த நாய்க்காக. அந்த நாய் கிட்னி ஃபெயிலியர்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆகி இப்போ அந்த நாய் ஆரோக்கியமா உயிரோட இருக்கு. டாக்டர்ஸ் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லியிருக்காங்க, இந்த நாய்க்கு கிட்னி ஃபெயிலியரா இருந்துச்சு, இப்போ அந்த நாய்க்கு புது கிட்னி இருக்கு, நல்லா செயல்படுது, நாய் ஆரோக்கியமா இருக்கு, எப்படின்னு தெரியலன்னு டாக்டர்ஸ் ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஹாபாரி கேஷன் டெலரே பாரி ஹா தஹுன் தொஹு திபனா ஹா ஷன்டாலரியான் தஹு தபனா ஹாந்தரரே ஹெத்தெலரே பனஹுன் தொஹு திபனா ஹா ரிஹான் தலரபனா ஹூலபரி ஹஷன் டலரஹுன் தொடரோ ஹூரே பனஹான் தொடரோ Ke kala ka shantala rabana ha de ha de ho da bara hu da bari hanta ha da hun tororo hore kere bana ha shantala rabara hu do hu di bala ha da hu di bala bari hanta hu rabana ho shantala rabara hu do hu di bana hanta hu rabala bari hanta hu rabala ha da hun tororo ho rakha bari ke shentele bana hu la bara hun to hu di bana hanta re ke terere bana hun to hu di bana ha da hun to hu di bana hun to hu di bana Kashan talari hat kahu tabani hanta hura balahu shantalara huntoro hura kanta hura banahun tuhuri banahun tuhure banahun tuhuri banaha shantalari hantarare ketere banahun tuhuri banahun tuhure banahun tururu hura banahun tuhura banaha shahun tuhuri banahun tururu hura banahun tuhura banahu shantalari hara bariha dohuda barahun tuhudi banahan tarare Keshan Tadara Balihanta Hura Banahun Toro Hura Banahun Toro Hunta Huda Bana Keshan Tedere Banahun Tohuri Banahun Tohuri Banahanta Hura Banahun Tohuri Balahashan Tadare Ke Banakura Kara Kari Kala Kada Kari Kala Hunto Hoda Huntoro Ketere Banahura Banahun Tohuri Banahun Tohuri Banahun Tohuri Banahun Toro Hushan Tadare Ketere Banahun Tohuri Banahada Hun Tohuri Banahun Tohuri Banahun Toro Hara banahun tohuri banahun tohuri banahun tohuri banahun tohuri banahun tororo ho shantadara banahun tohuri banahun tohura banahan tahura banahu shantalari hantarare அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் 3வது வசனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் 3வது வசனம். அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து அமர்ந்தது. சொல்லுங்க, அந்நிய பாஷை நீங்க பேசும்போது அக்னி பாஷையை பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் பேசுகிற அந்நிய பாஷை ஒரு அக்னி பாஷை. நான் அந்நிய பாஷை பேசும்போது என்னுடைய சத்துருக்களுக்கு அது அக்கினியா இருக்கிறது. அது அவர்களை ஒன்றுமில்லாமல் செய்யும். உங்களுடைய சத்துருக்கள் மனிதர்கள் அல்லங்க, உங்களுடைய சத்துரு பிசாசு. அந்த பிசாசு சில மனிதர்களுக்கு பொய் சொல்லி அவங்களை தூண்டி விட்டு உங்களுக்கு எதிராக செயல்பட வைக்கிறான். நான் சொல்றேன், அந்த மனிதர்கள்
பிசாசினால் தூண்டப்பட்டு செய்யறாங்களா, அந்த காரியங்கள் ஒன்றுமில்லாம போயிரும். அந்த காரியங்கள் ஒன்றுமில்லாம போயிரும். உங்களுக்கு எதிராக உங்களுடைய பிசினஸ் பிளேஸ்ல, நீங்க படிக்கிற இடத்துல, நீங்க வேலை பார்க்கிற இடத்துல, உங்க குடும்பத்துல சத்துருவாகிய பிசாசு எந்த மனிதனை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு எதிராக காரியங்களை செய்ய வைத்தாலும் அந்த காரியங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் போகும். நீங்கள் அக்கினி பாஷை பேசும்போது, நீங்கள் அக்கினி பாஷையை பேசும்போது அந்த அக்கினி அந்த காரியங்களை ஒன்றுமில்லாமல் போகும். உங்களுக்கு ஜெயம் உண்டாகும், உங்களுக்கு ஜெயம் உண்டாகும், உங்களுக்கு ஜெயம் உண்டாகும். ஜெயத்தின் பாஷை இது. காரிஹா திஹாந்த ஹூர பனஹூ லியா மனஹூ ஷண்டாலா ரபனஹூ தொரோரோ Hora bana hunto hore bana hala bara hanta hora bana haura bara hauda houda 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 hanta rare keshente re bana hada houda 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 hanta haura bana hunto roro hore keshente re bana karianta hora bana hunto hore bana hala varianta hora bana he ka tara rahata hata hunto hode bana hala bara hunto roro he terere bana kuri kala bara hu shantarara bana huntororo hunte he de bana huntororo hu shantarare he re bana hunto huri bana hunto hure bana hunto hode bana huntororo haraka shantarara bana hunto hodi bana huntororo hodi bana. அடுத்த லைனை பாருங்க. அல்லாமலும் அப்போஸ்தலர் 2:3 திரும்ப வாசிப்போம். அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு. சொல்லுங்க. அக்னிமயமான நாவு ஓகே, அது என்ன பிரிந்திருக்கிற நாவு? ஒரு நாவு இல்லையா, பிரிந்திருக்கிற நாவு. அதாவது 2 நாவுகள் மாதிரி, அதாவது ஒரே நாவுல பிளவுபட்ட மாதிரி 2 நாவுகளாம். ஏன் இப்படி ஆண்டவர் பிரிந்திருக்கிற நாவுகளை கொடுத்தாரு அவனு சொல்லுகிறேன். இதுல ஒரு பெரிய காரியம் இருக்கு. இந்த மீட்டிங்க்கு 8 மணிக்கே ஷார்ப்பா ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். அக்னி பாஷை, அதாவது இந்த அந்நிய பாஷையை நீங்க பேசும்போது நீங்க ஆவியானவர்கிட்ட என்ன பண்றீங்க? ஆவியானவர் மூலமா, ஆவியானவர் உங்க மூலமா என்ன பண்றாரு? ஜெபம் பண்றாரு பிதாவாகிய தேவனிடத்துல. அது ஒரு நாவு. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா? நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது பிதாவாகிய தேவன் உங்களிடத்துல பேசி கொண்டிருக்கிறார். அது ஒரு நாவு. அதுதான் பிரிந்திருக்கிற நாவு. சொல்லுங்க, பிரிந்திருக்கிற நாவுன்னா என்ன? அந்நிய பாஷை நான் பிதாவிடத்துல பேசுகிறேன், அதே போல பிதா என்னிடத்துல பேசுகிறார். அதுக்குதான் ஏசாயால நம்ம ஒரு வசனம் வாசிச்சோம். என்ன போட்டிருக்கு? ஏசாயா 28:11 பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார். சொல்லுங்க, அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார். நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது ஒரு நாவு தேவனிடத்துல பேசுது, ஒரு நாவு உங்களிடத்துல பேசுது. அதனாலதான் பிரிந்திருக்கிற நாவு வந்திருக்கு. Kebana kaushan palarian tahura banahura barahudi hala hura banahunto hure banahuntoro harakushan tarara banahunto huri banahunto huri banakari hanta hura banahuntoro ora hashan talari hanta hura banahunto huri barahashan talare ke manaka shan talarian tahura banahuntoro hura banahuntoro here banahunto hure banahuntoro Ora kashan talara banahunto hore banahunto huri banahuntororo ora banahanta hura banahunto hore banahanda hura banahuntororo keterere banahushan talara banahunto hore banahuntororo ore ke banahunto hore banakashan talare banahunto hore banahuntororo Ede hanta hura banahunto hure banahuntororo ora banahunto huri banahuntororo ora banahanta hura banahunto huri banakashan tarara banahunto huri banahuntororo ore keshen terere banahunto huri banahuntororo ora banahunto huri banahuntororo ke manakuri banahunto huri banakushan tarare ke khala baria santalara banahunto huri banahala barahuntororo ora kashan tarara banahunto huri banahanta hura banahuntororo ora kala hashan tarara banahunto huri banahashan tarara banahuntororo ke terere banakushan talara banahuda balahuda hura balahunto huri banahuntororo அந்நிய பாஷை தேவ தூதர்களின் பாஷையா இருக்கிறது. நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசும்போது தேவ தூதர்கள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள். உங்களுக்காக நன்மைகளை செய்யும்படிக்கு தேவ தூதர்கள் கட்டவிழ்க்கப்படுகிறார்கள். உங்களுக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். உங்களுக்காக தேவன் தூதர்களை நியமித்திருக்கிறார் உங்களுக்காக வேலை செய்யும்படிக்கு.
பவுல் எழுதுறாரு, தூதர்களின் பாஷை அப்படின்றாரு, அந்நிய பாஷை பவுல் ஒரு இடத்துல. அதனால நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது அந்த உங்களுடைய ஏன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அந்நிய பாஷை இருக்கு சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க பேசுற அந்நிய பாஷை உங்களுடைய தூதனுடையக்கு புரியிற பாஷை அது. உங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட தேவ தூதனுக்கு அந்த பாஷை புரியும். அவன் என்ன பண்ணுவானா, அந்த பாஷையை கேட்டு நம்முடைய எஜமான் இந்த வார்த்தையை நமக்கு சொல்லி கட்டளையிடுறாரு, நம்ம போய் அந்த காரியத்தை செய்வோம் அப்படின்ட்டு அந்த காரியத்தை செய்யறான். உங்களுக்கு தங்கத்தை கொண்டு வருவான், உங்களுக்கு வெள்ளியை கொண்டு வருவான், உங்களுக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பணத்தை கொண்டு வருவான், உங்க பிசினஸ்ல புதிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன பண்ணுவான், அந்த தேவதூதன் ஓபன் பண்ணி விடுவான், உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற மலைகளை பதறாக்குவான், உங்களுக்கு முன்பாக வந்து கரடு முரடா இருக்கிற பாதைகளை சமமாக்குவான். ஹீலிங்கான ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க அந்நிய பாஷை இப்போ வந்து பேசும்போது ஹீலிங்கான ஏஞ்சல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆவாங்க, ப்ராஸ்பரிட்டிக்கான ஏஞ்சல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆவாங்க, உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஏஞ்சல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆவாங்க. உங்களுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற ஏஞ்சல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ற பாஷையா இருக்கிறது அந்நிய பாஷை. ஹாபாரி ஹாலாபாரி ஹாலாபானா ஹாதா ஹுன் தொஹூதி பனா ஹுன் தொஹூரி பனா காஷியாட் கலரபரா கேத்தெரே பனா ஹுன் தொஹூதி பனா ஹாந்தா ஹூரா பலபரா ஹுன் தொஹூதி பனா ஹாலபரி ஹாந்தா ஹூரா பனா கேதே ஹேதே பனா ஹுன் தொஹூரி பனா காஷன் டலரியா தஹூத பனா ஹுன் தொஹூதே பனா ஹாந்தா ஹூரா பனா Ora kashe telere bana kura hunto hudi bana hata hunto hudi bana hantarare. Ke bana kashantala rabana hunto hudi bana hanta huri bana kari kala bari anta hura bana. Hura bari he santalari anta huda bana hunto hudi hala hada hanta hara hantarare. Ke terere bana kuri hala bara hushantalari hanta huda bana huntororo. Ke bene ke terere bana kushan tarara bala hunto hodi bana hada bara hunto hodi bana huntororo hora hada bana hunto hodi bana hala bara hunto hodi bana ke terere bana hunto hodi bana hunto hori bana hula bara huntororo Keterere bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hori bana hanta hora bana huntororo hora bana hanta hora bana hunto hori bana hunto hori bana huntororo hora bana kashantarara bana hunto hore bana hunto hori bana hantarare. யாக்கோபு 3வது அதிகாரம் ஒரு ரெவலேஷனை நம்ம ஏன் நடுவுல நடுவுல ரெவலேஷன்ஸ் நான் பேசுறேன்னா, நீங்க ரெவலேஷனோட அந்நிய பாஷை பேசும்போது அதற்கான பலன்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நான் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு காரியத்தை சிந்திச்சு கேட்டேன். அதாவது நம்ம சிந்தனைகள் கூட ஆண்டவருக்கு கேட்கும் தெரியுமா? அப்போ நம்ம இப்படி சிந்திக்க ஒரு ஒரு டவுட்டா நம்ம சிந்திக்கும் போது ஆண்டவர் டக்குன்னு ஒரு சிந்தனை மூலியமாவே ஒரு வசனத்தை போட்டுவிட்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கும் நிறைய இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். சரிங்களா? அப்போ என்னுடைய சிந்தனையில ஒரு டவுட் நான் அப்படியே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன். சிந்தனை வழியாவே ஏன் ஆண்டவர் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்ட்டு. என்னன்னா, அந்நிய பாஷைக்கு இவ்வளவு வல்லமை இருக்கு. ஆனா அந்நிய பாஷை பேசுற நிறைய பேர் மங்கி சுங்கியா இருக்காங்க. மங்கி சுங்கியா மீன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு தரித்திரத்துல ஒரு வியாதியோட இருக்காங்களா இல்லையா சொல்லுங்க. வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு நாங்க அந்த டினாமினேஷன் சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நான் கேட்டா, ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னாரு, அந்நிய பாஷைக்கான எந்த அந்நிய பாஷை அவங்க லைஃப்ல என்ன பண்ணுன்ற வெளிப்பாடு இல்லாம அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால தேவனுடைய சித்தம் இன்னதென்று அவங்க அறியாமல் அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்க லைஃப்ல அவங்க என்னாதான் ரெவலேஷன் இல்லாம இருந்து அந்நிய பாஷை பேசுறதுனால அந்த அந்நிய பாஷை கொஞ்சம் தான் அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்குது. அவங்க தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமா வருகிற ரெவலேஷனை பெற்றுக்கொண்டு அந்நிய பாஷை பேசும்போது அது ரொம்ப அவங்க லைஃப்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். சொல்லுங்க. தேவனுடைய வார்த்தையில இருக்கிற ரெவலேஷனை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ரெவலேஷன்ல இருந்து நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது அது ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவா இருக்கும். கே பானே ஹஷ்யான் தடர பனா ஹுந்தோ ஹூதி பனா ஹந்த ஹூர பலா ஹுந்தோடோ ரோஹூரி பனா ஹுந்தோடோ ரோஹூரி பலா ஹாஷன் தடரே ஹால பரியான் தடரோ ஹூரா பனா. அந்நிய பாஷை சுகப்படுத்துகிற பாஷை அப்படின்ற ரெவலேஷன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவங்க அந்நிய பாஷையை பேசிய சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வாங்க. அந்நிய பாஷை செழிப்பாக்கும் அப்படின்ற ரெவலேஷன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவங்க அந்நிய பாஷையை பேசிய செழிப்பாவாங்க. அந்நிய பாஷையை அவங்களை சுத்தி இருக்கிற தேவ தூதர்களை ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்ற ரெவலேஷன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவங்க அந்நிய பாஷையை பேசும்போது தேவ தூதர்கள்லாம் ஆக்டிவேட் ஆவாங்க. ஆனா எந்த ஒரு ரெவலேஷனும் இல்லாம பிளாங்கா அந்நிய பாஷை பேசுறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க லைஃப்ல அந்த அந்நிய பாஷை கொஞ்சம் தான் எஃபெக்ட் கொடுக்குது. பயங்கரமான எஃபெக்ட்ஸ் அது கொடுக்கறது இல்ல. Kebana ka shantara barianta hura bana kura bala ha shantalarianta huda bana hula bara huntodoro hori kala bari ha shantara bana huda bara huntodoro. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். யாக்கோபு 3வது அதிகாரம். ஹலபரி ஹந்தலரே பனா ஹுந்தோ ஹூர பனா ஹுந்தோ ஹூர பனா ஹுந்தோரோ.
இப்போ உம் 5வது 5வது வசனம், 3வது அதிகாரம் 5வது வசனம். நாவானது சிறிய அவயமாயிருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும். சொல்லுங்க, என்ன பண்ணுதான்? பெருமையானவைகளை பேசும். பாருங்கள், சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது. சொல்லுங்க, சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது. நாவும் நெருப்பு தான். இந்த நாவு என்ன நாவு? நம்மளுடைய நாவை, அதாவது சரி, நம்ம மனிதனுடைய நாவை பத்தி பேசியிருக்கு. இந்த நாவு ஒரு நெருப்பா. இது பேசும்போது என்னதான், காடை கூட கொளுத்தி விட்டுருமா? அந்த அளவுக்கு இந்த நாவுக்கு என்ன இருக்கா? பவர் இருக்கா? அது ரொம்ப சிறிய அவயமா இருந்தும் என்ன பண்ணிடுது? பெரிய காரியங்களை செஞ்சிருதான். நம்முடைய என்னது? நாவும் நெருப்பு தான். அது அநீதி நிறைந்த உலகம். இந்த நாவு என்னதான்? அநீதி நிறைந்த உலகமா இருக்கிறதா. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய அவயங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறதாயும் நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது. ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறதுனா என்னன்னா, உங்களுக்குன்னு என்ன பண்ணியிருக்காரு ஆண்டவர்? ஒரு நீடித்த நாட்களை உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? வச்சிருக்காரு. சரிங்களா? நீடித்த நாட்கள்லாம் எவ்வளவு நாட்கள்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க. அது ஆண்டவர் உங்களுக்காக வச்சிருக்கிற நீடித்த நாட்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு குறைஞ்சது 120 வச்சிருப்பாரு. அதுக்கு மேல ஆண்டவர் அன்லிமிட்டடா வச்சிருந்திருக்கலாம். சரிங்களா? எட்டர்னலா வாழ்றதுக்கு தான் ஆண்டவர் மனுஷனை படைச்சிருக்காரு. அந்த எட்டர்னல் லைஃப் உங்களுக்குள்ள கொடுத்துட்டாரு. நீங்க விரும்புனீங்கன்னா அதை ஆக்சஸ் பண்ணி நீங்க வாழலாம். ஆனா குறைஞ்சது நீங்க 120 வருஷமாவது வாழணும். ஆமென். ஆனா இந்த நாட்கள் அதிகமா வாழாம ஏன் சிலர் சீக்கிரமா மரித்து போயிடுறாங்க? ஒரு ஆக்சிடென்ட்லயோ ஒரு வியாதியிலயோ ஏன் சீக்கிரமா மரித்து போயிடுறாங்கன்னா, அவங்க தன்னுடைய ஜீவனை குறித்து, தன்னுடைய வாழ்நாளை குறித்து என்ன பண்ணிடுறாங்க? தன்னுடைய நாவை பயன்படுத்தி தன்னுடைய ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விட்டு அதை குறைச்சிடுறாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய முழு வாழ்நாள்னு வச்சுக்கோங்க. நாவை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணிடுறாங்க? இப்போ என்ன பண்றாங்க? கொளுத்தி விட்டு குறைச்சு விட்டாங்க. இப்போ ஹைட் என்ன ஆயிடுச்சு? இப்படி சொன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? இது மார்க்கர்ல இருந்து வெளியே வருதா? தெரியுதா? இப்போ மார்க்கர்ல இருந்து வெளியே இருக்கு. இப்போ நாவை பயன்படுத்தி நான் சீக்கிரமா செத்தா நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் குறையுது. ஆக்சிடென்ட் எனக்கு ஆனாலும் ஆயிரும், கொஞ்சம் குறையுது. என்னுடைய சரீரத்துல வியாதி வரும் அப்படின்னு கொஞ்சம் குறையுது. இந்த வியாதி சுகமாகுது, இன்னும் கொஞ்சம் குறையுது. என்ன போயிடுச்சு? உள்ள போயிடுச்சா? இந்த மாதிரி இவ்வளவு ஹைட்ல இருந்தது இவ்வளவு ஆயிடுச்சா? இந்த மாதிரி நாவை வச்சு தவறா பேசும்போது என்ன ஆகுது? ஆயுள் சக்கரம் என்ன ஆயுது? குறைஞ்சுக்கிட்டே போதான். கரெக்ட் தானே? ஞாபகம் வச்சு நம்முடைய சரீரத்தை பத்தி தவறான காரியங்களை பேசும்போது ஆயுள் சக்கரம் குறைஞ்சிருது, ஆரோக்கியம் குறைஞ்சிருது, சீக்கிரமா டெத் ஆயிடுறாங்க. அப்போ நம்மளுடைய மனிதனுடைய நாவை வச்சு தவறா பேசும்போது, ஆனா அந்நிய பாஷை என்பது இருக்கிறதுலே பர்ஃபெக்டான லாங்குவேஜ். சொல்லுங்க, இருக்கிறதுலே நம் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறோம். நீங்க அந்நிய பாஷையை அதிகமாய் பேசும்போது தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தம் நீங்கள் ஆரோக்கியமாய் இருப்பதும் நீடித்த நாட்களாய் வாழ்வதும். சொல்லுங்க, இந்த நாவு நெருப்பு தான். ஆனா இதை விட பெரிய நெருப்பு ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் பரிசுத்தாவியானுடைய நெருப்பு. அந்த நெருப்பான அந்த பரிசுத்தாவினுடைய நாவு, பிளக்கப்பட்ட நெருப்பாகி அந்த நாவு உங்களுடைய நாவுல இறங்கி விட்டது. இப்பொழுது நீங்க அந்நிய பாஷையை பேசும்போது இந்த நெருப்பை விட அந்த நெருப்பு பெரிய நெருப்பு. இந்த நாவை வச்சு நீங்க எந்தெல்லாம் தீமையா பேசினீங்களோ, உங்க ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விட்டீங்களோ, குறைச்சு விட்டீங்களோ, உங்க ஆரோக்கியத்தை குறைச்சு விட்டீங்களோ, இல்ல ஆல்ரெடி உங்க ஆயுள் சக்கரம் குறைஞ்சுதான் இருக்கோ, இல்ல உங்களுக்கு ஏதோ வியாதி இருக்கோ, எல்லாமே கெடுத்து போட்டீங்களா? உங்க வாயாலே எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டீங்களா? நான் சொல்றேன், உங்க வாயாலே எல்லாத்தையும் சரியும் செய்ய முடியும். இன்னொன்னு, உங்க வாயால நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கன்ஃபர்ஸ் பண்ணி அறிக்கையிட்டு சரி செய்ய முடியும். இன்னொரு டாப்பான விஷயம் என்னன்னா, நீங்க அந்நிய பாஷையை பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது, நான் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது 100% தேவனுடைய சித்தத்தை நான் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், 100% தேவனுடைய சித்தத்தை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற விசுவாசத்தோட நீங்க பேசினீங்கன்னா உங்களுடைய ஆயுள் சக்கரம் அதிகமாகும். சொல்லுங்க, ஆயுள் சக்கரம் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். உங்களுடைய ஆரோக்கியம் அதிகமாகும். உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற பலன் அதிகமாகும். நான் சொல்றேன், நீங்க நிறைய நேரம் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது உங்களுக்கே தெரியாம அந்நிய பாஷையில சில வசனங்களை நீங்க அறிக்கை செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். அந்த வசனங்களை நீங்க அந்நிய பாஷையில அறிக்கை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வசனம் உங்களுக்கு ஒரு ரெவலேஷனா நீங்க பைபிள் வாசிக்கும் போதோ, இல்ல நீங்க ரோட்ல போகும்போதோ, இல்ல யாரோ வாட்ஸ்அப்லயோ, இன்ஸ்டாகிராம்லயோ, ஃபேஸ்புக்லயோ, இல்ல ஏதோ ஒரு பிரசங்கத்திலயோ உங்களுக்கு அந்த வசனம் உங்களுக்கு இப்படியே வந்துரும்.
சரிங்களா? ஏன்னா எந்த ஒரு காரியம் உங்க லைஃப்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி அது ஸ்பிரிச்சுவல் ரெல்ம்ல தான் நடக்குது. அந்நிய பாஷை ஸ்பிரிச்சுவல் ரெல்ம்க்கான லாங்குவேஜா இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்பிரிட்ல அன்லாக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் உங்க ஃபிளஷுக்குள்ள அது வந்துருது. கேபாரா ஹவுஷன் டலரியான் தஹூ ரபனா ஹுல்லா பரஹம் தொடரோ கோரே பனாகா ஷன் டலரபனா ஹூ ரபனா ஹலபரியான் தஹூ ரபலா ஹவுஷன் டலரே. அதனால நீங்க பேசுகிற அந்நிய பாஷை வேஸ்ட் கிடையாது. நீங்க பேசுகிற அந்நிய பாஷை டைம் வேஸ்ட் கிடையாது. நீங்க தேவனை பிரியப்படுத்துறதுக்காக அந்நிய பாஷை பேசல. நீங்க அந்நிய பாஷை பேசுவது உங்களுடைய பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காக, உங்களுடைய ஃபேமிலி பெனிஃபிட்டுக்காக. நீங்க அந்நிய பாஷை பேசலன்னா தேவனுக்கு என்னங்க லாஸ்? தேவன் நல்லா தான் இருக்க போறாரு. தேவன் உங்களை எக்ஸ்ட்ராவா லவ் பண்ணிடுவாரா நீங்க அந்நிய பாஷை பேசுறதுனால? இல்ல. தேவன் உங்களை எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ராவா லவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காரு. ஆனா நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது அவருடைய லவ் உங்களுடைய லைஃப்குள்ள நீங்க என்ன பண்றீங்க? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு அலோ பண்றீங்க. சொல்லுங்க. நான் அந்நிய பாஷை பேசும்போது தேவன் என்ன எக்ஸ்ட்ராவா லவ் பண்ண போறது இல்ல. ஆனா அவருடைய லவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கான கேட்ஸ, அந்த விண்டோஸ, நான் டோர்ஸ் ஓபன் பண்ணி கொடுக்குறேன். எப்படி பாவம் பண்ணும்போது பிசாசுக்கு டோர் ஓபன் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க, உண்மைதானே? பாவம் பண்ணா பிசாசுக்கு நம்ம டோர் ஓபன் பண்றோம். சரிங்களா? அந்நிய பாஷை பேசும்போது தேவனுக்கு நம்ம டோர் ஓபன் பண்றோம். தேவனுடைய அன்பை அதிகமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்காக நம்ம டோர் ஓபன் பண்றோம். ஷேகே பலஹா ஷியான்டாலா ரபரா ஹுந்தோடோரோ ஹோரா பாலி கே தெரேரே கே ஷென்டெலரே ஹாராபரா ஹோரா காரி ஹா தேஹல்லா பரா ஹுந்தோ ஹோதி பனஹா லபரிஹா த ஹுந்தோ ஹோதி பலபரி ஹந்தாரே கே 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 மனாகா ஷன்டாலா ரஹா த ஹுந்தோ ஹோதி பனா காபாரி ஹே ஷென்டெலரே ஹாலபரா ஹுந்தோடோரோ ஹோரி பலஹா ஷன்டாலரே ஹாலபரா. நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம், நான் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். Ha bari keshen tedere bana kura bana ha da hunto hodi bana ha la barianta huda bana keshe ala ha dia la bana ha dianta hura bana hunto ro he de bana gati anta la raba de hashantare he re bana hunto hura bana hunto huri bana hashantalare he bana ga shantala rabana hunto ro. ப்ராஃபட் எசேக்கியா பிரான்சிஸ் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு. இந்த யாக்கோபு 3வது அதிகாரத்துல 8வது வசனத்தை வச்சு என்ன வசனம் சொன்னாருன்னா, அந்த அவர் சொன்ன பாயிண்ட் அப்படியே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். முடிஞ்சா என்ன பண்ணுங்கன்னா, அந்நிய பாஷையும் அற்புத வாசலும் அப்படின்ற புக்கு ப்ராஃபட் எசேக்கியா பிரான்சிஸோடது அவைலபிளா சேல்ல இருக்கு. 120 ரூபா வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த புக்கு. நீங்க வாங்கி எல்லாரும் அதை வாசிக்கலாம். இல்ல எனக்கு ஆங்கிலத்துல வாசிக்கணும்னா நீங்க அதை ஆங்கிலத்திலயும் வாங்கி வாசிக்கலாம். அந்த புக்கு நான் இப்போ வாசிக்கல, அது நான் 2020 வாங்கி வாசிச்சேன். ரொம்ப அருமையான புக்கு. 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் கூட வாசிக்கலாம். ஆனா நான் 1 டைம் தான் வாசிச்சேன். ஆனா கண்டிப்பா நான் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம்லாம் வாசிப்பேன். அவருடைய மெசேஜ்ல இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருப்பாரு. சேம் மேட்டரை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். வெரி பவர்ஃபுல். டு யூ ஹேவ் பிடிஎஃப்? அந்த அந்த புக் வந்து என்கிட்ட பிடிஎஃப் அவைலபிளா இல்லை. சென்னையிலையும் மற்ற நிறைய புக் ஸ்டால்ஸ்லயும் அது கிடைக்கும். அது வேணும்னா எனக்கு சொல்லுங்க. நான் திருநெல்வேலியில கூட கிடைக்குது. நான் கூட உங்களுக்கு வாங்கி கொரியர் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். சரிங்களா? எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணா நான் கூட உங்களுக்கு வாங்கி, எனக்கு கொரியர் பிளஸ் புக்குக்கான பேமெண்ட் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க. நான் உங்க எல்லாருக்கும் நானே அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். சரிங்களா? ஷகாரி பரா ஹுன் தொடரோ பரா ஹூ ஷஹம் தடரே. என்னன்னா 8வது வசனம், நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது. யாக்கோபு 3:8. நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது, அது அடங்காத புல்லாங்குள்ளதும் சாவுக்கேதுவான விஷம் நிறைந்ததுமா இருக்கிறது. சொல்லுங்க. நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது. சொல்லுங்க. நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது. இது வந்து எனக்கு மட்டும் பிரச்சனை, எனக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இந்த வசனத்தை வாச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, இது எனக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்ல, எல்லா மனுஷனுக்கும் இதுதான் பிரச்சனையா. சரிங்களா? என்னன்னா சில பேர் வந்து கோவப்பட்டு கெட்ட வார்த்தை பேசிடுவாங்க. சில பேர் கோவப்பட்டு கெட்ட வார்த்தை பேசலனாலும் அவங்கள ரொம்ப பாதிக்கக்கூடிய ஹர்ட் பண்ற மாதிரி வார்த்தைகளை பேசிடுவாங்க. இல்லைன்னா அதிகமா கர்ஸ் பண்ணுவாங்க. மத்தவங்கள கர்ஸ் பண்றது ஒண்ணு, இன்னொன்னு சில பேரு வருத்தத்திலையும் தன்னைத்தானே கர்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி நாவை வந்து தப்பா பயன்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ஏன்னா நாவை என்ன பண்ணல, ஒரு மனுஷனாலும் அடக்க முடியலையா. அது அடங்காத புல்லாங்குள்ளதும் சாவுக்கு ஏதுவான விஷம் நிறைந்ததுமா இருக்கிறது. அதனாலே நாம் பிதாவாகிய தேவனை துதிக்கிறோம், தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷரை அதனாலே சபிக்கிறோம்.
துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது. என் சகோதரரே, இப்படியில் இருக்க ஆகாது. 11, ஒரே ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா அப்படின்ட்டு எழுதப்பட்டிருக்கு. இத வச்சு ப்ராஃபட் எசேக்கியா பிரான்சிஸ் என்ன சொன்னார்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதனால்தான் ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? இயேசு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு சிலுவையில அடிக்கப்பட்டு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் காட்சி அளிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக காத்திருங்கள்னு சொன்னாரு. பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது அக்னிமயமான பிளக்கப்பட்ட நாவுகள் போல வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு? எல்லார் மேலயும் அமர்ந்திருக்காரு. ஏன்னா எந்த மனுஷனாலையும் நாவை அடக்க முடியாது. சொல்லுங்க, எந்த மனுஷனாலையும் நாவை அடக்க முடியாது. இப்போ நானே என்ன பண்றேன்? பிளக்கப்பட்ட அக்னிமயமான நாவுகள் போல அவர்கள் மேல் அமருகிறேன். இப்ப அந்நிய பாஷை என்கிற வரத்தை அவர்கள் கொடுக்கிறேன். இப்பொழுது அவர்கள் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது தன் நாவை அடக்கக்கூடிய வல்லமையை, அதிகாரத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். இனி நீங்க கர்ஸ் பண்ணுகிற அந்த டிசப்ஷன்ல இருக்க மாட்டீங்க, கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறதுல, கோவப்படுறதுல இருக்க மாட்டீங்க. நான் சொல்றேன், நான் ஆல்ரெடி அந்நிய பாஷை பேசிட்டு இருக்கேன், ஆனா ஏதோ நான் அப்பப்ப கோவப்பட்டு ஏதாவது பேசிடுறேன், இல்ல என்ன நானே கர்ஸ் பண்ணிடுறேன், மத்தவங்களை கர்ஸ் பண்ணிடுறேன். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னா அதிகமாய் அந்நிய பாஷை பேச ஆரம்பிங்க. அந்த பிரச்சனையில இருந்து நீங்க விடுபட்டு விட்டுருவீர்கள். இது வந்து பைபிள் சொல்லுகிற காரியம். இதை நானும் அதிகமாய் ஃபாலோ பண்ண போறேன். ஏன்னா எனக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. நாவை என்னால் அடக்க முடியவில்லை. காபாரே கேஷன் கெடரே ஹாலாபாராகும் தொஹூதி பனாகும் தொஹூரி பனாகும் தொடர். என்ன பண்ற, நீங்களே இப்படி சொல்லலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா பைபிள்லயே சொல்லியிருக்கு. நான் சொல்றது தப்பு இல்லைல்ல. காபாரா காஷன் டடரா பனஹன் தடரி ஹாலாபாராகும் தொஹூரி பனாஹன் தஹூரா பனாகும் தொடரோ ஹூரி பனஹாலா பரிஹா ஷன்டடரே கேத்திரே ஹாலாபாராகும் தொஹூதி பனஹாலா பரியா ஷன்டடராகும் தொடரோ கே பானாகா ஷன்டடரா பனாஹுன் தொடரோ ஹூரி பனஹா தடரே. நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசும்போது உங்கள் நாவை அடக்குகிறீர்கள். உங்கள் நாவை நீங்கள் அடக்குகிறீர்கள். உங்கள் நாவை அடக்குகிறீர்கள். கே பானாகா ஷன்டடரா. ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் இப்படி சொல்லுது, நீங்கள் அந்நிய பாஷை அதிகமா பேசும்போது உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் மேல கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வருது. நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? தேவையில்லாத காரியத்துக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுட்டு இருப்போம். ஆனா அந்நிய பாஷை பேசும்போது எதுக்கு கவலைப்படணும், எதுக்கு கவலைப்படக்கூடாதுன்ற கண்ட்ரோல் கூட நம்ம எடுத்துட முடியுமா? ஷகா ரஹு தொஹு திபனா ஹன் தொஹு ரிபனா ஹாலியான் தஹூரா பனா கே ஷன்டலரி பனா கூரமனா காரியா ஷன்டலரா பரஹு ஷன்டலரியா தஹூத பரஹுன் தொடரோ ஹூரா பனா ஹுன் தொஹூரி பனா ஹன் தஹூரா பனா ஹுன் தொஹூரி பனா ஹுன் தொஹூரி பனா ஹுன் தொடரோ குஷன்டலரே பனா ஹுன் தொஹூரி பனா ஹுன் தொஹூரி பனா ஹுன் தொஹூரி பனா ஹுன் தொடரோ ஹூராஹா ஷன்டலரி ஹந்தடரே. 11வது வசனம், ஒரே ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்பான தண்ணீர் சுரக்குமா? இயேசு சொன்னாரு, என்னை விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளந்தெரியலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் அப்படின்னு சொன்னாரு. சொல்லுங்க, என்னை விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளந்தெரியலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் அப்படின்னு சொன்னாரு. இது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனம் அடுத்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கும். இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதனாலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்னும் பொழிந்தரப்படவில்லை அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கும் அடுத்த வசனத்திலேயே. சொல்லுங்க, நம்ம ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டோம், அக்னிமயமான நாவுகளை பெற்றுக்கொண்டுட்டோம்னா நம்ம அதிகமாய் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது நம்மளுடைய நாவுக்கு மேல நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். நம்முடைய நாவு அதிகார மையமாய் மாறுகிறது. நீங்கள் சாதாரணமாய் பேசுகிற வார்த்தை கூட சீக்கிரமாய் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிற காரியங்களை என்ன பண்ணுவோம்? சீக்கிரமா மேனிஃபெஸ்டேஷன்ல கொண்டு போயிடும். ஹீலிங் உண்டாகட்டும், நீங்க சும்மா சொன்னா கூட டக்குன்னு ஹீலிங் உண்டாயிரும். செழிப்பு வரட்டும், சும்மா சொன்னா கூட செழிப்பு டக்குன்னு வந்துடும். 500 என் பர்ஸ்ல, உங்க பர்ஸ்ல 500 இருக்காது, ஆனா என் பர்ஸ்ல 500 இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்க பர்ஸை திறந்து பார்க்கும்போது இல்லாத 500 உள்ள இருக்கும். இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் பெரிய பெரிய வல்லமையான தேவ ஊழியர்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. நான் சும்மா சொல்ல, உண்மையிலேயே அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி அற்புதங்களை எல்லாம். ஏன்னா அவர்கள் அதிகமாய் அந்நிய பாஷையை பேசுகிறார்கள். இன்னைக்கு ஒரு சிஸ்டர் கேத்ரின் கிரிக், அவங்க ஃபாரின்ல கேத்ரின் கிரிக் அப்படின்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க. அவங்க அம்மானா என்னை விட என் வயசா இல்ல என்னை விட கம்மி வயசான்னு தெரியல, ஒரு 30க்குள்ளதான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? எனக்கு இப்போ 27. சரிங்களா? ஒரு 30க்குள்ளதான் இருப்பாங்க நான் நம்புறேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மீட்டிங்ல தெரியுமா 31 இயர்ஸ். சரி, 31 இயர்ஸ், பிரைஸ் காட். நம்ம மீட்டிங்ல இன்டர்நேஷனல் ப்ரீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறவங்க எல்லாம் இருக்கீங்கன்றத நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அதை அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு ஊழியக்கார அம்மா நம்ம ஊர்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஊழியக்கார அம்மாவா நீங்களும் மாற முடியும், நானும் மாற முடியும். அவங்க டெடிகேஷனோட டெய்லி அந்நிய பாஷை அதிகமா பேசுறாங்க, ஆவியானோட இருக்கிற உறவை அதிகமா வளர்த்து வச்சிருக்காங்க. அதே காரியத்தை நம்மளும் செஞ்சா நம்மளும் அவங்கள மாதிரி மாறிடலாம்.
அவங்க மாதிரி அவங்க நம்ம ஊருக்கு வரணும்னு நினைக்கிறது நல்லதுதான். ஆனா அவங்கள மாதிரி நம்மளும் மாறலாம். அதுக்கான வாய்ப்புகளை ஆண்டவர் உண்டாக்கி வச்சிருக்காரு. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அதே ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ளே இருக்காரு. அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வேதாமம் தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே அந்நிய பாஷை தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கேஷன் டெலரே பாலா ஹூஷன் டடரா கேத்தரின் கிரிக் அவங்களுடைய மீட்டிங்ல பயங்கரமான ஹீலிங்ஸ் நடக்கும். பயங்கர ஹெச்ஐவி எல்லாம் ஹீல் ஆகும். நான் சொல்றேன், சாதாரண தலைவலிக்கு நீங்க டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, அந்த நிலைமை இயேசு நாமத்துல மாறுது. முதலாவது ke shentelere bana huda hunto hudi bana ha shantalara barihanta huri bana ke bana ka shantalari hantara bana hunto ro huri bana hantarare ke shantalari anta hura bana hunto huri bana hanta hura bala barianta hala bara நான் சொல்றேன், அந்நிய பாஷையை பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆவியானவர் உங்களுக்காக மினிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உங்களுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஹாபரியா ஷண்டடரா. இந்த மீட்டிங்ல என் மூலமாய் தேவன் பேசி கொண்டிருக்கிறார். என் மூலமாய் தேவன் பேசி கொண்டிருக்கிறார். என் மூலமாய் தேவன் பேசி கொண்டிருக்கிறார். கேஷன் டெடரே பானா ஹூரி பானா ஹம் தொடரோ. இந்த ஒவ்வொரு ரெவலேஷன்ஸும் பெரிய முத்துக்கள். இயேசு சொன்னாரு, பன்றிகள் முன் உன் முத்துக்களை போடாதேன்னு சொன்னாரு. நான் சொல்றேன், நீங்கெல்லாம் பண்ணீங்க கிடையாது. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். இந்த முத்துக்கள் எல்லாம் ப்ரீஷியஸ். இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. இதை ரொம்ப ப்ரீஷியஸா பாருங்க. ரொம்ப ப்ரீஷியஸா பாருங்க. நான் பேசுற ஒவ்வொரு ரெவலேஷனும் ரொம்ப ப்ரீஷியஸான காரியம். இதெல்லாம் யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க உங்களுக்கு. இதெல்லாம் யாரும் உங்களுக்கு சொல்லி தர மாட்டாங்க. ஷெகேரே பானா கோரி காலாபாரி ஹஷன் தலராபாரா ஹூரி பானா ஹூந்தொடரோ ஹூஷன் தலராபாரா ஹூந்தொடரோ ஹூரே பானா ஹஷன் தடரே ஹலபாரே கேத்தரே. நீங்க அந்நிய பாஷை பேசிட்டு நைட்டு தூங்க போகும்போது தேவன் உங்களுக்கு தரிசனங்களை கொடுப்பாரு, கனவுகளை கொடுப்பாரு. ஹபாரா ஹூந்தோ ஹூரே பானா ஹூந்தோ ஹூர பானா ஹூந்தோ ஹூரி பாலா ஹஷன் தடரே கேத்தரே பானா ஹூர பானா Hushan talara bara hunto hudi bana hunto huri bana hunto hure bana hunto ruru hura bana hunto huri bana hunto huri bara hashan talari ke bana kashan talari anta hura bana huda hunto huri bana hantarare ke mana go shan talari anta hura bana hunto hunde he de hantarare Kete hente hede bana hunto hudi bana hunto huri bana handa haburi balabari anta hura bana shahala bara hunto hudi bana hala bari anta hura bana hunto hudi bana hunto huri bana hantarare keshen terere bana hula bara hunto huri bana hantoro huri bana hashan tarare keterere bana huntoro. யாருக்கெல்லாம் வாயில சூத்த பல்லு ஏதாவது விழுந்து போயிருக்கா? இல்ல ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்ல ஏதாவது விபத்துல பல்லு உடைஞ்சு போய் இனிமே அங்க பல்லே இல்ல சூத்தியாயி பல்ல எடுத்துட்டாங்க, அந்த இடம் காலியா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? நான் சொல்றேன், ஒரு அம்மா இருக்காங்க. அந்த அம்மா பேரு பெனிட்டா பிரான்சிஸ். ப்ராஃபட் எசேக்கியா பிரான்சிஸ் அவங்களுடைய மனைவி. அவங்களுக்கு வாயில ஒரு பல்லோ 2 பல்லோ போயிருச்சு. 2 பல்லு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அவங்க பயங்கரமான அந்நிய பாஷை பேசுகிறவங்க. அந்த வீடியோ நான் யூடியூப்ல இருக்கு, நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் வேணும்னா. சரிங்களா? அந்த வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கு, நான் லிங்க் அனுப்புறேன். என்னன்னா, அவங்க வாய்க்குள்ள அவங்க பயங்கரமா எப்பவுமே அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களா. ஆவியானவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா? அந்த இடத்துல திரும்ப பல்லே வளராது, தங்க பல்ல வளர வச்சிருக்காரு. 2 தங்க பல்லு வளர வச்சிருக்காரு அவங்க வாய்க்குள்ள. சொல்லுங்க, அந்நிய பாஷை பேசுனா நார்மல் பல்லு இல்ல, தங்க பல்லு கூட முளைக்கும். உங்களுடைய தரித்திரம் மாறாதா? உங்களுடைய வியாதி சுகமாகாதா? எல்லாரும் ஃபுல் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கீங்க. நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே தங்கப்பல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டாங்க. உங்க வீட்டுல தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீங்க கட்டவிழ்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. 2 மேட்டர் இருக்கு. எப்பவுமே ஆவியானவர் உங்க கூட தான் இருக்காரு. ஆனா the manifested presence of God அப்படின்னு ஒரு மேட்டர் இருக்கு. நீங்க அந்நிய பாஷையை பேச 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 உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிரசன்னம் அப்படியே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி உங்க ரூமு, உங்க ஹாலு, உங்க கிச்சன் அப்படின்னு எல்லாவற்றையும் நிரப்பும். ஒரு குளோரியை நீங்க அனுபவிப்பீங்க. ஒரு குளோரி அனுபவிப்பீங்க. சிலருக்கு அவங்க ரூம்ல ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸை நீங்க அனுபவிப்பீங்க. ஒரு பர்ஃப்யூம் மாதிரி, ஒரு பூக்களுடைய நறுமணம், ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் அனுபவிப்பீங்க. அதெல்லாம் ஹோலி ஸ்பிரிட்டோடைய சைன். ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் அனுபவிப்பீங்க. சிலருக்கு கையில கோல்டு டஸ்ட் வரும், சிலருக்கு சில்வர் டஸ்ட் வரும், சிலருக்கு அவங்க ரூம்ல ஃப்ராக்ரன்ஸ் வரும், சிலருக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு உணர்வு இருக்கும். என் ரூம்ல யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு உணர்வு வரும். இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடக்கும்.
இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு நடக்கலையே பிரதர் அப்படின்ட்டா, நடக்கலன்னா கவலைப்படாதீங்க. நிச்சயமா நடக்கும். சரிங்களா? எதிர்பார்ப்போட இருங்க. சரிங்களா? நடக்கலன்றதுக்காக சோர்ந்து போயிறாதீங்க. நிச்சயமா நடக்கும். சரிங்களா? ஷெக்கேபானா காதியாந்தா ஹவுரபலஹா ஷன்டடரா. ஆனா எதிர்பார்க்கும்போது அது நிச்சயமா நடக்கும். எதிர்பார்ப்போட அந்நிய பாஷையை பேசுங்க. ஷெக்கே ரேபானா கௌரபானா ஹந்தா ஹூரபானா ஹா ஷன்டலரியாந்தா ஹூரபலா Karaka shentere bana kula baria na hunto hudi bana hala bara hunto hudi bala ha shantare hede bana bala hinde hantare ka ni mana kushantalari hala huntororo ke kada bana hushantalari hala bara hunto hudi bana hanta haura bana He mene keshen telere bana kutuhu di bana hala bara huntuhu di bana hada huntoro hura bala kashan talare hada bana huda bana bari bana huntuhu di bana hada huntoro hura kashan talara bana huntuhu di bana hanta hura bana huntoro ke bana kushan talara bana hunto huri bana kala bari hanta huri bana huntoro hura bana hunto huri bana hashan talari hala bare huntoro hura haura bana kashan talara bari hanta hura bana huntoro hura hunto huri bana hala bari hada hunto huri bana huntoro hurre ke shentere bana hunto huri bana hala bari Keshen terere bana hunto hodi bana hala bara hunto hori bana ha shantarare hala bara hunto hodi bana ka shantara bana hunto roro bana hunto roro hore bana ka shantara bala hunto hori bana hunto roro Keshen terere bana hunto hori bana hunto roro hore ke de bana hunto hori bana hu shantarare Keterere bana hushan tarare bana hunto huri bana hada bana huri bana hunto roro hura bara hushan tarare bala huda hunto hudi bana hantarare ke bana kushan talari hanta hura bana hunto hudi bana hala bara hunto hudi bana hunto roro hura huda hunto huri bana hashan talari hara bara hunto roro hura kari hala bara hushan talari hata hunto hudi bana hanta hara hanta rare ke shantalara bana hunto hudi bana hanta hura bana hunto hudi bala hada huda hura hunto roro ke de hanta hara bana kushan talari hanta hura bana hunto roro Hore ke shantari anta tutoro bana kantare hanta hora bana hunto hore bana hashantalare ke terere bana hunto hore bana hante hele bana hushantalara huntoro hara kashantalara bana hundo hodi bana hashantalare bana hunto hodi bana hala barianta hura bala hara kashantalari bana hunto hore bana hantare bana hunto hore bana Hure bana hundo huri bana handa hure bana hundo huri bana handa haura bana hundo roro here bana hundo huri bana hundo hure bana hundo hure bana hundo roro bana hundo roro hura bana hundo huri bana hundo huri bana hundo huri bana handa haura bana hundo roro hura hu shantara bana hundo huri bana hundo hure bana hundo roro Hara bana hunto hure bana hunto hure bana hunta hure bana hunto hure bana hunto roro hure bana hunto 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 roro keshen terere bana hunto hudi bana hushan tarari hala bara ke bana kura hunto hudi bana hunto roro huri bana hashan tarare ke terere bana hushan talari anta hura bana hunto hudi bana hala bara hunto roro Keterere bana hunto hodi bana hanta hura bana hunto hodi bana hantarare keshan talari anta hura bala huta hunto hodi bana re keshen terere bana hunto hodi bana hala bara hunto roro Keterere bana hunto hori bana hunto roro Hushantara bana hunto hora bana hula bara hunto hori bana hunto hora bana hunto hore bana handarare hara bana hunto hore bana hantarare hala bara hunto hori bana kushantarare ke de hente here bana ka shantarari hanta hura bana kure hanta hura bana hunto hore bana hunto roro kara ka shantarari hala bara hunto hore bana hanta hura bana hunto hora bana hunto roro
Kere bana kuda hunto huri bana kashantara bana hunto hura bana hunto hure bana hunto huri bana huntoro hara bana hunto hura bana hunto hura bana hande bana hunto hudi bana hunto huri bana huntoro hara kashantere bana hunto huri bana kashantara bana huntoro hara bana hunto huri bana kashantalare bana hunto hudi bana hunto huri bana hushantarari anta hura bana hunto huri bana hunto hura bana hunto hudi bana hantarare harabana hunto hore bana hanta harabana hunto hore bana hunto hore bana hanta hore bana hunto roro harabana hunto hora bana hunto hore bana hunto roro hore bala shantalare ke bana hunto hore bana ka shantalara bana hunto roro hore bana kalianta hora bana ke mana kusantalara hauda hunto hodi bana hanta hura bana hala barianta hura bana hunto roro huri bana hanta hura balianta hura bana உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் மாறிக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க அந்நிய பாஷையை பேசும்போது உங்களுக்காக தேவ தூதர்கள் உங்களுக்காக பணிவிடை செய்வதற்கு தேவன் அனுப்பின ஆவிகள் தேவனுடைய தூதர்கள் உங்களுக்காக கிரியை செய்து உங்களுடைய சுச்சுவேஷன்ஸை மாத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹாபாரியா சந்தடாரே ஆவியானவர் உங்களுடைய சரீரத்துக்குள்ளே கிரியை செய்து உங்களுடைய பலவீனங்களை நீக்கி கொண்டிருக்கிறார். உங்களுடைய சிந்தனை அவர் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். உங்க நாவின் மேல ஒரு அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் எக்ஸ்ட்ராவா ரிலீஸ் பண்ணிடுறார். உங்க நாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த வல்லமையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். உங்க நாவிலிருந்து நல்ல நல்ல வார்த்தைகள், வாக்குத்தத்தமான வார்த்தைகள், ஞானத்தின் வார்த்தைகள், அறிவுள்ள வார்த்தைகள், புத்தியுள்ள வார்த்தைகள் மட்டுமே வரும். உங்க நாவை நீங்க கட்டுப்படுத்த முடியும். உங்க வாழ்க்கையை நீங்க கட்டுப்படுத்த முடியும். அதிகமாய் அந்நிய பாஷை பேசுகிறவர்கள் நாவை கட்டுப்படுத்த முடியும். நாவை கட்டுப்படுத்துகிறவர்கள் தன் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்த முடியும். நான் சொல்றேன், நீங்க அந்நிய பாஷையை பேசும்போது உங்க வாழ்க்கையவே நீங்க கட்டுப்படுத்துறீங்க. ஹாபாரி ஹஷன்டாலராபாரியா தஹூரபனா ஹுன்தொடரோ ஹூலபரா ஹுஷன்டாடரி கே காலாபாரி ஹஷன்டாடரி ஹந்தடரே. வாழ்க்கை உங்களை கட்டுப்படுத்தாது, நீங்க உங்க வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துறீங்க. நாளைக்கு இப்படி நடந்துரும், அப்படி நடந்துரும், என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு தெரியாம இருக்கீங்க. ஆனா நான் சொல்றேன், அந்நிய பாஷை அதிகமா பேசும்போது நாளைக்கு அப்படி நடக்குமா இப்படி நடக்குமான்ற கவலையிலையும் சந்தேகத்திலையும் பயத்திலையும் இருக்க தேவையில்ல. நீங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கிற இடத்துல இருப்பீங்க. நாளைக்கு என்ன நடக்கணும், நாளை கழிச்சு என்ன நடக்கணும், எந்த நன்மைகள் உங்க லைஃப்ல நடக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க தீர்மானிக்கிற கூடிய இடத்துக்கு வந்துருவீங்க. மழை எப்போ பெய்யணும், மழை எப்போ ஸ்டாப் ஆகணும், எல்லாத்தையும் நீங்க தீர்மானிப்பீங்க. எலிசாவும் அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகளா இருந்தாங்க. மழையை ஸ்டாப் பண்ணாங்க, நெருப்பை இறக்குனாங்க. ஏன்னா அவங்க சூழ்நிலைகளை கட்டுப்படுத்தினாங்க, கிளைமேட்ஸை கட்டுப்படுத்தினாங்க. அப்படிப்பட்ட நபரா நீங்க மாறிடுவீங்க. ஷன்டலரி ஹாத்தஹுன் தொடரும் Keda hada bari hala baria santala rabana hushantala rabarianta hura bala hushantala reha dabara huntoro harabana hunto huri bana hashantala rebana huntoro hura kala bari hanta hura bari bada huntoro hushantala re. நான் சொல்றேன், ரொம்ப நேரம் 1 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணேன், 2 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணேன், 3 மணி நேரம் ஜெபம் பண்றேன்னு சொல்ற எல்லா ஊழியக்காரர்களும் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? அதிகமா அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்றாங்க அவ்வளவு நேரம். ஏன்னா நீங்க நார்மல் பாஷையில ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க மொத்தமாவே 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷத்துக்குள்ள எல்லா ப்ரேயர் பாயிண்ட்டும் ப்ரேயர் பண்ணிட முடியும். 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணணும்னா நீங்க அந்நிய பாஷையில பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். இல்ல நான் 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ண போறேன்னு ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஜப குறிப்பு புக் எல்லாத்தையும் ஜப குறிப்பு தாங்கன்னு வாங்கி வச்சு ஜெபம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல, கரெக்ட் தான், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஆனா சொல்றேன், யாருக்காக எப்போ ஜெபம் பண்ணணும், எதுக்கு ஜெபம் பண்ணணும், எப்படி ஜெபம் பண்ணணும் எதுவும் நமக்கு தெரியாது. ரோமர்ல பவுல் இப்படி எழுதுறாரு, நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் நமக்கு என்ன பண்றாராம், நம்முடைய பலவீனங்களில் உதவி செய்கிறார். நமக்கு என்ன ஜெபம் பண்ணணும், எப்படி ஜெபம் பண்ணணும், யாருக்காக ஜெபம் பண்ணணும், ஏன் நமக்கே எப்படி ஜெபம் பண்ணணும், நமக்கு நாமளே எப்படி ஜெபம் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியலையா? நீ அந்நிய பாஷையில பேசும்போது யாருக்காக ஜெபம் பண்ணணும், எப்படி ஜெபம் பண்ணணும், எதுக்கு ஜெபம் பண்ணணும், அவங்க வாழ்க்கையில என்ன நடக்கணும், பர்ஃபெக்டா ப்ரேயர் பண்றீங்க. அந்த பர்ஃபெக்ட் ப்ரேயருக்கு பர்ஃபெக்டான தேவனுடைய பதில், பர்ஃபெக்டான பூரணமான தேவனுடைய சித்தம் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்துரும். நீங்க இப்படி கூட பண்ணலாம். உங்க மகனுக்காக, உங்க மகளுக்காக, உங்களுடைய கணவனுக்காக, உங்க மனைவிக்காக, நீங்க கட்ட போற வீட்டுக்காக, ஆண்டவரே நான் என் மகனுக்காக அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆவியானவரே என் மகனுக்காக அந்நிய பாஷையில நான் ஜெபம் பண்றேன், என் மகளுக்காக நான் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்றேன், நான் கட்ட போற வீட்டுக்காக, என்னுடைய வாழ்க்கை துணைக்காக நான் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்றேன் அப்படின்னு அந்த நபரை நீங்க சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுக்காக அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்றேன், ஆவியானவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க, எனக்கு என் மகனுக்காக எப்படி ஜெபம் பண்றேன்னு தெரியல
தெரியல ஆவியானவரே. என் மகளுக்காக எப்படி ஜெபம் பண்றதுன்னு தெரியல ஆவியானவரே. அதனால எனக்கு உதவி செய்யுங்க. நான் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்றேன். நீங்க உங்களுடைய சரியான வார்த்தைகளை போட்டு என் மகனுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிங்களே, அந்த அந்நிய பாஷை உங்க மகனுக்காக பேசப்படுகிற அந்நிய பாஷை, அந்த அந்நிய பாஷை உங்க மகளுக்காக பேசப்படுகிற அந்நிய பாஷை, அந்த அந்நிய பாஷை உங்க வாழ்க்கை துணைக்காக நீங்க பேசுகிற அந்நிய பாஷை, உங்களுடைய மனைவிக்காக, உங்க மகனுக்காக, யாருக்காக வேணாலும் ஆவியானவரே இவங்களுக்காக எப்படி ஜெபம் பண்ணணும்னு தெரியல, எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அந்நிய பாஷை பேச ஆரம்பிச்சு பாருங்களேன். அவங்க வாழ்க்கையில மாற்றங்களை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள். Eke mana gasian talara bani handoloro siam para hundoloro hala hata tata tara rahato hoda bana hausan talare hala bari anta hura bala ushen telere bana kari hala bari hata hudi bene hende hende re keshen telere hara bana hura bana hundo hudi bana handa huda bana hora hala bari ha shantalari ata huda bara hundoloro he de gente he de bana kura hunto hu de bana ha ha la bari he de bana hunto hu de bana kashan tarari ha la bari anta hura bana ke de gente he de bana hunto hu de bana hanta hura bana hushan tarari ha la bara hunto hu de bana kara kashan tarari ha la bara hura hunto hu de bana hanta hura bana hunto hu de bana ke mana ka shantara bana kula barianta hura bana hunto huri bana hu shantare here bana kura huda hunto hudi bana hala hunto huri bala ha shantare ke bana ka santare bana hunto huri bana ka shantara bana hunto huri bana hunto ro huri bana hunto ro hara bana hunto hura bana hunto huri bana ha shantare bana hunto ro. 1 கொரிந்தியர் 14:22. இது ரொம்ப நாளா எனக்கு புரியாத ஒரு வசனம். ஆனா ஆண்டவர் எனக்கு புரிய வச்சாரு. அதை உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். 1 கொரிந்தியர் 14:22. அப்படி இருக்க அந்நிய பாஷைகள் விசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாயிராமல் அவிசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. சொல்லுங்க. அந்நிய பாஷை விசுவாசிக்கு அடையாளமாயிராமல் அவிசுவாசிக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. தீர்க்க தரிசனமோ அவிசுவாசிக்கு அடையாளமாயிராமல் விசுவாசிக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. சொல்லுங்க. அந்நிய பாஷைகள் விசுவாசிக்கு அடையாளமாயிராமல் அவிசுவாசிக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. சொல்லுங்க. அந்நிய பாஷை பேசும்போது அது அவிசுவாசிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. அப்படின்னா அவிசுவாசி அந்நிய பாஷை பேசுவானா? அப்படி சொல்லல. நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது அந்நிய பாஷையின் அந்த வல்லமை, அந்நிய பாஷையின் அந்த ஜபத்தின் எஃபெக்ட் உங்க லைஃப வேற லெவல்ல மாத்திரும். உங்களை பார்த்து அவிசுவாசி இவன் ஒரு புரியாத மொழியில புலம்புவானே, வளருவானே, இவன் லைஃப் என்ன இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு அவனுக்கு நீங்க அடையாளமா இருப்பீங்க. புரிஞ்சா உங்களுக்கு? இப்போ 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் அங்கங்க போய் என்னென்னமோ அப்படின்னு என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கானே, ஆனா செம ஆரோக்கியமா இருக்கானே, இவன் என்ன பிசினஸ் இப்படி செழிக்குதே, இவன் ஜெபம் பண்ணா ஹீலிங் ஆயிருதே அப்படின்ட்டு அவனுக்கு அடையாளமா இருக்குமா? நீங்க பேசுற அந்நிய பாஷை உங்க லைஃப் மாத்துறதுனால உங்களை பாக்குறவன்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு ஆச்சரியப்பட்டு பார்ப்பானா? சொல்லுங்க. அந்நிய பாஷை அவிசுவாசிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. நான் அந்நிய பாஷை பேசுறதுனால என் லைஃப் மாறுறதுனால, என்னோட பிசினஸ் மாறுறதுனால, என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நன்மை உண்டாறதுனால அது அவிசுவாசிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளத்தை உண்டு பண்ணுது. தீர்க்க தரிசனமோ அவிசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாயிராமல் விசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாயிருக்கிறது. தீர்க்க தரிசனம் என்ன பண்ணுது? நீங்க அவிசுவாசிக்கு என்ன பண்றீங்க? தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி நடக்கும். விசுவாசிக்கும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி நடக்கும். ஆனா அவிசுவாசியால என்ன பண்ண முடியாது? தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியாது. விசுவாசியால மட்டும்தான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியும். நீங்க சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசனம் ஒரு விசுவாசியாகிய நீங்கள் அவிசுவாசிக்கு போய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போது அவங்க வாழ்க்கையில அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும். அதனால அது விசுவாசிக்கு அடையாளமா இருக்கிறதா. காபாரி ஹேஷன் டெடே. ரொம்ப குழப்பமான வசனமா இருக்குல்ல, ஆனா அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம். அதனால நீங்க அந்நிய பாஷையை பேசும்போது அவிசுவாசிகளுக்கு நீங்கள் ஒரு அடையாளமாய் மாறுவீர்கள். சொல்லுங்க. நான் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது அவிசுவாசிகளுக்கு நான் ஒரு அடையாளமாய் மாறுவேன். நான் ஒரு அற்புதமாய் இருப்பேன். என்னுடைய வாழ்க்கை அற்புதமாவும் அடையாளமாயும் இருக்கும். நானே ஒரு அடையாளமா மாறுவேங்க. சொல்லுங்க. நான் ஒரு அடையாளமா மாறுவேன். அவிசுவாசிகளுக்கு நான் அடையாளமாய் மாறிடுவேன் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது. அவிசுவாசிகள் பார்த்து ஆச்சரியப்படத்தக்கதான அடையாளமாய் நான் இருப்பேன். என் ஊர்ல நான் தான் அடையாளம், என் வீட்டுல நான் தான் அடையாளம். நான் அந்நிய பாஷை அதிகமா பேசுறேன், என் வீட்டுல நான் தான் அடையாளம், என் ஊர்ல நான் தான் அடையாளம், என் ஸ்கூல்ல நான் தான் அடையாளம், என் பிசினஸ் பிளேஸ்ல நான் தான் அடையாளம்.
நீங்க இருக்கிற இடத்துல நீங்க தாங்க அடையாளம். நீங்க அதிகமா அந்நிய பாஷை பேசுற நபரா இருந்தா ஹூரா பாரி ஹெஷன் டெலரே பனா ஹூரா பரா ஹூத ஹூந்த ஹூதி பனா ஹாந்த ஹூரா பல பரி பரி பெரி 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 ஹெத்தி ஹெந்தெரே கேஷன் டலர பனா ஹுந்த ஹூதி பனா ஹால பரா ஹுந்த ஹூதி பனா ஹாந்தரே கே பனா கூரா ஹூத ஹூந்த ஹூதி பனா ஹாத ஹூந்த ஹூதி பனா ஹால பரி ஹந்தரே Keshan talarian tahura banahala barihan tahura balahuda hunto hudi banahantare. Keshan talarabana hunto hudi banahunto hudi banahanta huri benehente hedi banahunto doro. Keshan talaria tahuda banahunto hudi banahashantuluru hushan talarabana hunto hudi banahala barahunto doro. Hora Shantarare halabara hunto hode banahanta haura banahunto hora hantarare. Kede hente hede banahu shantalari halabara hunto hodi banahunto doro. Keterere bana hunto hodi bana hala bara hunto hodi bana hasha hunto hodi bana kara hara hata hunto hodi bana hanta hura bana hura hunto roro hora ka shantalaria anta huda bana hunto hodi bana hanta re hala bara hunto roro kede hede bana kura hura bana ka shantalaria anta hura bana hunto hori bana ha shantalare hada hunto roro. உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரட் சொல்லி தரேன். அந்நிய பாஷை பேசுனதுக்கு அப்புறம் சரிங்களா, ஒரு மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் அந்நிய பாஷை பேசுறீங்க. பேசுனதுக்கு அப்புறம் முதலாவது நீங்க என்ன வார்த்தைய பேசுறீங்களோ அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும், ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் அந்நிய பாஷை பேசுனதுக்கு அப்புறம் உடனே தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தை உங்க லைஃப்ல, உங்களை சுத்தி இருக்கிற உங்க லைஃப்ல டிக்ளேர் பண்ணுங்க. டக்குன்னு வாக்கு தத்தம் ஞாபகம் இல்லையா, ஒரு நன்மையை டிக்ளேர் பண்ணுங்க. இயேசு நாமத்துல என் பிசினஸ் செழிக்கட்டும், இயேசு நாமத்துல என்னுடைய சரீரம் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும், என் மகனுக்கு சுகம் உண்டாகட்டும், என் மகளுக்கு சுகம் உண்டாகட்டும், அவங்களுக்கு ஞானமும் புத்தியும் அறிவும் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுங்க. இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்ரெட். ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினார். பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. ஜலத்தின் மேல் தேவ ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். அந்த அசைவாடி கொண்டிருந்தார்ன்ற வார்த்தைக்கு ஒரிஜினல் வார்த்தை என்ன இருக்குன்னா, தேவ ஆவியானவர் அடை காத்து கொண்டிருந்தார். தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார், வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. இப்போ நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார், உங்களை அடை காத்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் என்ன வார்த்தையை பேசுகிறீர்களோ அது அப்படியே உண்டாகும். சொல்லுங்க, நான் அந்நிய பாஷை பேசி முடிச்சுட்டு நான் 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் அந்நிய பாஷை பேசுறேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தையை நான் ரிலீஸ் பண்றேன்னா அது ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்லாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும், சீக்கிரமா நடந்துரும். அதனால அந்நிய பாஷை பேசிட்டு டைரக்டா கண்ட கண்ட வார்த்தையெல்லாம் தேவையில்லாத அப்படியே போனை போட்டு நண்பா எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா, அப்படி 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 போயிடாதீங்க. உடனே ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இல்ல 2 நிமிஷம் என்ன பண்ணுங்க, வாக்கு தத்துவத்தை டிக்ளேர் பண்ணுங்க, நன்மைகளை டிக்ளேர் பண்ணுங்க, நன்மைகளை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ஷெகே பானா காரியா அந்த ஹூரா பானா ஹூந்துடோ ஹூரி பானா ஹாலா பரியா அந்த ஹூரா பலா பேஷன் டெடரே பானா bana hula barianta hura bana hashin telere kede hede bana hudo hundo hudi bana hala barianta hura bana hala huda bari benene hendare shentelere hishentelara hushentelari hashentelara bari hishentelere keshen ke pasyantalara bana huntororo Kara kari bana kora bana kore ke terere bana kora huntoro hola bara hunto hodi bana hunto hodi bana hala barianta hura bala shentela rahuda bana hudo hodi bana hanta hura bana hala mana kale he de mana ka shentele re bana huntoro. உங்களுடைய வார்த்தையில பவரை ஏத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது. உங்களுடைய இனிமே நீங்க அடுத்து நீங்க பேச போற வார்த்தையெல்லாம் வல்லமை உள்ள வார்த்தையா இருக்கும், அது சீக்கிரமா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கும். நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது வல்லமை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்க வார்த்தையில அத்தாரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அந்த கான்சியஸ்னஸோட பேசுங்க. Halaka shentelere bana kura mana hula bara hu shentelara huda bana huntororo hore bana hunto hore bana hunto hore bana hanta hura bana huntororo hula para huda bana huntororo. என்னடா எல்லா சீக்கிரட்டையும் இன்னைக்கே சொல்றோமோன்னு எனக்கு தோணுது. ஆனா ஆவியானவர் சொல்ல வைக்கிறாரு, சொல்றேன். ஆனா அடுத்த வாரம் சீக்ரெட்ஸ் இருக்காதான்னு கேட்டா அடுத்த வாரம் சீக்ரெட்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதனால Shakara bana hala bara hauda hunto hori bana hala bara hunto hori bana hala bara கேதே ஹென்டெரே பனா ஹூ சண்டரரா. ஏன்னா நான் சில சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அந்த சீக்ரெட்ஸை நம்பி நான் ஊழியம் செய்யல, நான் தேவனை நம்பி ஊழியம் செய்யறேன். எல்லா சீக்ரெட்ஸும் இன்னைக்கே சொல்லி கொடுத்தாலும் அடுத்த வாரமும் எனக்கு ஊழியம் நடக்கும், ஏன்னா தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். கே ஷென்டெரே பனா ஹுந்தோ ஹூரி பனா ஹாலா பரா ஹூ சண்டரரா பனா ஹுந்தோ ஹூரி பனா ஹந்தரே ஹாலா பரா ஹாரா பனா கூ சண்டரே பனா ஹுந்தோ ஹூலா பரா ஹா சண்டரே ஹாந்தா ஹூரா பனா
Hula barako shantalari hala barika da hundo hori banaha shantalari hada huntodoro ஹோரக்கே ரேபானா ஹுந்தொடரோ. நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது நடுவில் நடுவில் உங்களுக்கு வர்ற வாக்கு தத்தங்களை அறிக்கை செய்யலாம். நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் வைப்பேன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டவரே. என்னை நீங்க கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமா வைக்கிறீர். இயேசுவின் நாமத்தில் நான் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபஸ் பண்ணலாம். அந்நிய பாஷை பேசும்போது நடுவில் அவருடைய தழும்புகளால் நான் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு நடுவில் ஒரு வார்த்தை அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே திரும்ப கண்டினியூ பண்ணலாம் அந்நிய பாஷை. அப்படியே நீங்க செய்யலாம். ஷகாரி அந்த ஹூரபனா Hora mana kala bari hashan tada rabana hunto hore bana hunto hore bana hunto hore bana hunto roro hore bana hasha hanto hore bana kala bana hunto hore bana hunto roro hora bana hunto hore bana hunto hore bana hunto hora bana hungora bani kashan tadare hora bana hunto hore bana hunto hore bana hunto hore bana hunto hore bana hora bana hunto hore 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 bana Harabana kushen terere bana hunto hura bana handa hura bana hunto huri bana hunto roro. Here ke de hada hunto huri bana hala bari hantarare. Here bana hunto hure bana hunto hure bana hunto hure bana hunto huri bana hashantarare. Here bana hunto hure bana hunto hure bana hushantarara bana hunto huri bana hunto huri bana hushantarare. Ke bana kara bali hashantalari bana kura bana hunto huri bana hunto roro. Hura huda hunto huri bana hunto huri bana hanta hura bala hunto roro. Ke de hente he de bana hunto huri bana hunto huri bana hantarare. Ke de hanta hura bana hunto huri bana hanta hura bana hunto huri bana hunto huri bana hanta hura bana here bana hunto huri bana hunto hura bana hunto huri bana hunto huri bana hunto roro. Harabana hunto hudi bana hunto hudi bana hunto hudi bana hunto huri bana hushantarare. Halabana hunto huri bana hunto huri bana hunto hura bana hunto huda bana hanta hura bana hunto roro hushantarare. Keti hente hudi bana hunto hura bana hunto hure bana hunto hure bana hura haula bara. Sheke de bana hula bara hudi hanta hura bana hunto hudi bana hunto huri bala hashantarare. Ke kala hunto hodi bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hori bana hushan tadari halabara hori bana hunto 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 doro kere bana hunto hori bana hanta hura bana kara bana hunto hodi bana hala barianta hura bala hada hunto hodi bana hashan talare ke bana kura hula bari hara hunto hodi bana kashan talare kala bariana hunto doro Keterere bana hunto hodi bana hunto hodi bana hala bare hanta hura bana hushan talare kede hede bana hunto hodi bana hada hunto hodi bana hunto loro Keka manaka usantalari asiantalara bana hushantalari hala bara hunto hodi bana hantarare keterere bana hula bara hunto hodi bana hanta hura bana hunto hodi bana ke kaka kari hala bara hushantalare bana hunto hodi bana hunto hori bana hunto loro Here bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hora bana hunto hori bana hunto roro hora bara hushan tarara bana hunto hori bana hala bara hunto hori bana hantarare Here bana hunto hori bana hada bara hunto hori bana hunto hori bana hala bara hunto roro Kete hede bana hunto hodi bana hala bari hashan tarari hala bara hora kala bari hanta huri bana hala bara hunto hodi bana hashan tarare Here kede hara bana hunto hodi bana hada hunto hodi bana hunto hodi hala bara Shekente hede bana hunto huri bana kashan talare handa hura bana hunto roro hura bala hudi hada hunto hodi bana hala bana hunto hodi bana hunto roro Hede hanta hura bana hunto hudi bana hunto huri bana hunto huri bana hunto huri bana hunto loro Here bana hunto huri bana hunto huri bana hunto huri bana hunto huri bana kashan talare ke bana kura hunto hudi bana hala bara hunto hudi bana hunto huri bana hunto loro Hede hala bari hashan talare hanta huri bana hunto loro hudi hanta talare ke kala bara hunto hodi bana hala bari hashan tarari hala bara hunto hodi bana hunto loro ke bana hushan tarara hunto hodi bana hanta hura bana hunto loro hala bari hada hunto hodi bana hunto hura bana hunto hori bana hashan tarare ke bana kura hunto hodi bana handa huda bana hunto hodi bana hala bari hada hunto loro ke kala bari hashan talari hala bara hudo hudi bana haja hundororo hula bari himene ke shente ala hundo hudi mana hadi anta hura bana
உங்களுடைய சரீரங்கள் சுகமாகி கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்காக பிசாசு வைத்திருக்கிற அந்த பிசாசினுடைய திட்டங்கள் அதமாகி போகிறது. அது ஒன்றுமில்லாமல் போகிறது. பிசாசின் திட்டங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் போகுது. பிசாசு உங்களை ஆக்சிடென்ட்ல வீழ்த்தணும், இல்ல உங்க உறவுல உங்களை காலி பண்ணணும், இல்ல உங்களுடைய பொருளாதாரத்துல காலி பண்ணணும்னு போட்டிருக்கிற எல்லா திட்டங்களும் நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசும்போது அந்த அக்கினி இறங்கி அந்த பாஷை என்ன பண்ணுது? அக்கினி மயமான அந்த பாஷை அந்த திட்டங்களை எல்லாம் நிர்மூலமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. கேரே கேரே பானா ஹூந்தோ ஹூரி பானா ஹாஷன் டலரியான் டலரே Harabari Hesentelere Manihasyantalara Managure Manahandare Shentenene Manahunto Hudi Banahula Barahunto Hudi Banahantare Hede Hede Banahunto Hudi Balabari Balabari Hanta Hura Balahunto Hudi Banahunto Hudi Banahunto Hora Kata Hunto Hori Banahunto Hudi Banahala Barehentere Keke Banakushan Talarahuta Hunto Hudi Banahunto Hudi Banahunto ஹோரி ஹால பரஹு ஷண்டடரே ஹால பரஹும் தொடரோ ஹோரி பலஹாந்தடரே. சிலருக்கு அந்நிய பாஷை பேசும்போது கோபம் வரும் பயங்கரமா. சிலருக்கு அந்நிய பாஷை பேசும்போது வருத்தமாவாங்க. சிலருக்கு அந்நிய பாஷை பேசும்போது சந்தோஷமாவாங்க. இது என்னன்னா எல்லா நேரமும் அது நடக்காது. ரொம்ப ரேரா ஒரு சில நேரங்கள்ல அந்த மாதிரி நடக்கும். சில நேரங்கள் கோவம் வரலாம், சில நேரம் சந்தோஷம் வரலாம், சில நேரம் துக்கம் வரலாம். அதை வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது கோவம் வருதுன்னா நீங்க பிசாசை எதிர்த்து நீங்க அந்நிய பாஷை பேசி கொண்டிருக்கிறீங்க. அந்நிய பாஷை பேசும்போது துக்கம் வருதுன்னா நீங்கள் யாருக்காகவோ பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது சந்தோஷமா இருக்கீங்க, பயங்கரமான ஜாய் வருதுன்னா உங்களுடைய லைஃப்லயோ இல்ல நீங்க யாருக்காக அந்நிய பாஷை ஆவியானவர் பேசுறாரோ அவங்க லைஃப்ல ஏதோ ஒரு அற்புதம் நடக்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஷெகேரே பனா ஹாலா பரி அந்த ஹூரா பனா ஹூரா பலி ஹாந்தரே கேரே ஹேரே ஹேரே ஹாலா பரா ஹுந்தோ ஹூரி பனா ஹூஷன் டலரே கேத்தேரே பனா ஹுந்தோ ஹூதி பனா ஹுந்தோ. நிறைய பேர் பரிந்து மட்டும்தான் பேசுறீங்க போல. ஏன்னா அவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க. தேவ பிரசன்னத்துக்கு வந்தாலே அழுகணும்ன்றது மட்டும்தான் நமக்கு ட்ரைனிங்கா இருக்கு. Yarabana huntohuri bana hanta hura bana kuri kala bara hushantalare keshentere bana huntohuri bana hala bari hantarare ஹூரா காஷன்டலரி ஹாலபரி ஹந்தரரே. கென்னதி ஹேகின் சொல்றாரு, நான் அதிகமாய் அந்நிய பாஷையை பேசி வேதத்தை திறந்து வாசிக்கும் போது எனக்கு அதிகமான வெளிப்பாடுகள் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்றாரு. கென்னத் அவ்வளோ சேர்மன்ஸ் பேசியிருக்காரு, அவ்வளோ புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு, அவ்வளோ ஃபெய்த்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்காரு. அந்நிய பாஷை பேசும்போது பயங்கரமான ரெவலேஷன்ஸ் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். அந்த ரெவலேஷன்ஸ்ல மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகும். சும்மா ரெவலேஷனாவே இருந்துராது. ரெவலேஷன் உங்க லைஃப்ல அப்ளை ஆகும். அதுக்கு தான் ரெவலேஷன்ஸ். Horaha shantalara hunto hodi bana hanta hori bene hende hede bana hu shantalare he bana gora hunto hodi bana hanta hora bana hunto hodi bana hunto ro hore keshentere hada bana hunto hodi bana hada hunto ro hori bana hantare ke de hanta hora bana hola bari hanta hora bana hunto ro Hede hentere bana hunto hori bana hunto hodi bana hala bari hashan tarari hanta huda huntoro. Kete hente hede bana hunto hori bana hunto hodi bana hunto hodi bana huntoro. Kete hentere bana hunto hodi bana hunto hodi bana hunto hori bana huntoro. Keshan tarara bana hunto hodi bana hunto hori bana hunto hori bana hunte hende hede bana huntoro. Here bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hori bana huntoro. Kere mana hunto hodi bana hunto hodi bana hunto hodi bana hunto hodi bana hashan kalari. Kere hada huda bana hunto hodi bana hunto hodi bana hashan kalari halabara. Kede hente here bana hunto hodi bana hunto hodi bana hunto hodi bana hunto ro. Here bana hunto hodi bana hunto hodi bana hunto hodi bana hashin tidiri hantarari. Kete re bana huda hunto hodi bana hunto hodi bana hunto ro. Hora bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hori bana hunto ro. Hore keshen terere bana hunto hori bana hunto hori bana hunto hori bana
Hoshin Tedere Bana Hunto Hori Bana Hunto Hori Bana Hunto Doro Hora Bana Hunto Hodi Bana Hunto Hodi Bana Hunto Hodi Bana Hantadare Keshin Tedere Bana Hunto Hodi Bana Hunto Hori Bana Hantadare Kalabara Hushan Tadare Keterere Bana Hunto Hodi Bana Hunto Hodi Bana Hunto Hodi Bana Hunto Doro Araka Shantalare Halabara Hunto Doro Hori Bana Halabara 9:17 ஆகுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சங்கீதம் 23 வாசிச்சு அந்த சங்கீதம் 23 என்னுடைய லைஃப்ல உங்களுடைய லைஃப்ல என்ன பண்ண போறோம் டிக்ளேர் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம அந்நிய பாஷை பேசும்போது நம்மளுடைய ஆவி ஃபயர் ஆயிருக்கு, நம்முடைய ஆத்மா ஃபயர் ஆயிருக்கு, நம்முடைய வார்த்தையில அதிகாரமும் வல்லமையும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. தேவன் நம்ம வார்த்தையில வல்லமையை கொடுத்துருக்காரு. அந்த வார்த்தையை நீங்க இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க டிக்ளேர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண போறீங்க. இப்ப நம்ம இதை டிக்ளேர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒருமனப்பட்டவர்களாய் நான் ரிலீஸ் பண்ண நீங்களும் அதே வார்த்தைகளை சொல்லி உங்க சூழ்நிலைகள் மேல உங்க மேல என் மேல மாத்தி ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய ஒரு குளோரியஸ் சேஞ்சை நீங்க பாப்பீங்க. சங்கீதம் 23 நம்ம வாசிப்போம். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். சொல்லுங்க, கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். எனக்கு எந்த ஒரு பொருளாதார குறைவும் உண்டாகாது. நான் தாழ்ச்சி அடையேன். எனக்கு எந்த ஒரு சரீரத்திலும் எந்த ஒரு குறைவும் உண்டாகாது. எனக்கு பொருளாதாரத்திலும் எந்த ஒரு குறைவும் உண்டாகாது. நான் சம்பூரணமாய் வாழ்வேன். நான் கர்த்தரின் ஆட்டுக்குட்டி, கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். அவர் என்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் பார்த்து கொள்வார். அவர் என்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் பார்த்து கொள்வார். அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். சொல்லுங்க, இயேசு என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். இந்த உலகத்துல எங்க புல் இருக்கும், எங்க சிறப்பான புல் இருக்கும், எங்க தண்ணீர் இருக்கும். மற்றவங்களுக்கெல்லாம் புல்லு கிடைக்கல, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி கிடைக்கலன்ற சூழ்நிலையில கூட எனக்கு புல்லு கிடைக்கும், எனக்கு தண்ணி கிடைக்கும். எல்லாருடைய பிஸ்னஸ் ட்ரையா போனாலும் எனக்கு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் பஞ்சம் உண்டானாலும் எனக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும், எனக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும், எனக்கு வருமானம் உண்டாகும். அந்த பாதையிலே தேவன் என்னை நடத்துவார். அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். என் ஆத்துமாவை அவர் தேற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். நான் வருத்தத்துல போனாலும் அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி விடுகிறார். அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். இயேசு என்கிற நாமத்தை நான் அறிந்திருக்கிறபடியினால் அந்த நாமத்தின் நிமித்தமாக என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். சொல்லுங்க, நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். நான் நீதியின் பாதையில் இயேசுவால் நடத்தப்படுகிறேன். நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். என்னுடைய சூழ்நிலைகள்ல மரண இருள் வரலாம், ஆனா அந்த மரண இருள் என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா தேவன் என்னோட கூட இருக்கிறார். அவருடைய கோலும் அவருடைய தடியும் என்னை பாதுகாக்கும், என்னை தேற்றும். கோலும் தடியும் உங்களை அடிக்கிறதுக்கு, உங்களை திருத்துறதுக்கு கிடையாது, உங்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் உங்களை தேற்றுவதற்காகவும். மரண இருளின் சூழல் உங்களை சுத்தி வரலாம், ஆனா அது உங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா தேவன் உங்க கூட இருக்கிறாரு. அவருடைய கோல் அவருடைய தடி உங்களை தேற்றும். தேவன் என்னோடு இருக்கிறார், அவருடைய கோலும் அவருடைய தடியும் என்னை தேற்றும். மரண இருள் என்னை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. கண்களால் நீங்க மரண இருளை பார்க்கலாங்க, ஆனா அந்த மரண இருள் உங்க சரீரத்தை தொட முடியாது, அது உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை தொட முடியாது, அது உங்களுடைய குடும்பத்தினரை தொட முடியாது. சொல்லுங்க, மரண இருளான சூழ்நிலைகள் என் வாழ்விலே வந்தாலும் அது அந்த மரண இருள் என்னுடைய சரீரத்தை, என்னுடைய பொருளாதாரத்தை, என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை எதையும் தொட முடியாது. ஏன்னா தேவன் என்னோடு இருக்கிறார், அவருடைய கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என்னை குறைவாய் பேசினவர்களுக்கு முன்பாக, என்னை நிராகரித்தவர்களுக்கு முன்பாக எனக்கு தேவன் ஒரு பெரிய பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். தேவன் அவர்களுக்கு முன்பாக என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். என்னுடைய பாத்திரம் எப்பொழுதும் நிரம்பி வழிகிறது. என்னுடைய ஆரோக்கியம் எப்பொழுதும் நிரம்பி வழிகிறது. என்னுடைய செழிப்பு எப்பொழுதும் நிரம்பி வழிகிறது. என்னுடைய சமாதானம் எப்பொழுதும் நிரம்பி வழிகிறது. என்னை நிராகரித்தவர்கள், என்னை எதிர்த்தவர்களுக்கு மத்தியிலே நான் சிறப்பான மனுஷனாய் வாழுவேன். தேவனுடைய கிருபை தயவு என் வாழ்க்கையில இருக்கிறது.
என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். நான் உயிர் வாழுகிற எல்லா நாட்களிலும் என்னுடைய ஜீவனுள்ள நாட்களிலே நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். நான் மரித்து போயிருவேன்னு சொல்ல, நான் உயிரோட இருக்கும் போதெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாரு, நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். அதான் சொல்றாரு, இவர் மரணத்தை பேசவே இல்லை. ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் தரும். அப்புறம் நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். சொல்லுங்க, என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மை கிருபை மட்டுமே வாழ்க்கையில தொடரும். தீமை என் வாழ்க்கையை தொடராது. நன்மை கிருபை, நன்மை கிருபை, ஆரோக்கியம், செழிப்பு, ஐஸ்வர்யம், சமாதானம், தீர்காயுசு, பணம், பொருள், தங்கம், என்னென்ன நன்மை இருக்கோ எல்லாம் உங்களை தொடரும். என்ன தேவனுடைய கிருபை உங்களை தொடரும். தேவனுடைய கிருபை என்னை தொடரும். தேவனுடைய நன்மை என்னை தொடரும். பணம், பொருள், தீர்காயுசு, ஆரோக்கியம் எல்லாம் என்னை தொடரும். நான் பணத்தை தேடி போக தேவையில்ல, பணம் என்ன தேடி வரும். நான் ஆரோக்கியத்திற்காக ஓட தேவையில்ல, ஆரோக்கியம் என்னை தொடரும். தீர்காயுசுக்காக நான் ஓட தேவையில்ல, தீர்காயுசு என்னிடத்தை தேடி வரும். நான் கிருபையை தேடி ஓட தேவையில்ல, கிருபை என்ன தேடி வரும். தயவு என்ன தேடி வரும். நன்மை என்ன தேடி வரும். பணம் என்ன தேடி வரும். சக்சஸ் என்ன தேடி வரும். என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மை கிருபை மாத்திரமே என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். கர்த்தர் நல்லவர். இந்த டங்ஸ் செஷன் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறது. எங்களுடைய ஊழியத்துல நீங்க விதைக்க விரும்பினால் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இப்பொழுது டிஸ்பிளே பண்ணப்படுகிற அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு உங்களுடைய காணிக்கைகளை, தசமபாகங்களை, விதைகளை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? தசமபாகங்களாலும் காணிக்கை விளைக்கலாம், விதையை வைக்கலாம், தசம் என்ன வேணாலும். தேவன் உங்களுடைய இருதயத்துல என்ன ஏவுறாரோ அதை நீங்க விதைங்க. தேவன் உங்களுக்கு 100 மடங்கு அறுவடையை நிச்சயமாய் தருவார். ஏன்னா நீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துல விதைக்கிறீங்க. தேவனுடைய ராஜ்யத்துல விதைக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு விதைக்கும் தேவன் நிச்சயமாய் அறுவடையை தருவார். கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி இருந்த தம்பி எங்க போயிட்டாருன்னு தெரியல, நானே போய் போடுறேன். வெயிட், இருக்காரு. சரி, ஓகே, சரி. கர்த்தர் நல்லவர். இப்பொழுது டிஸ்பிளே பண்ணப்படுகிற அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு உங்களுடைய காணிக்கை விதைகளை நீங்க அனுப்பலாம். காட் பிளஸ் எவ்ரி ஒன். நான் உங்களுக்காக ப்ரே பண்றேன். அன்புள்ள தகப்பனே, இந்த மீட்டிங் வந்திருந்த ஒவ்வொருவரையும் நான் இயேசு நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். காணிக்கை விதைக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். அவர்களுடைய பொருளாதாரத்துல ஒரு பெருக்கம் உண்டாகட்டும். அவருடைய ஆரோக்கியத்துல ஒரு பெருக்கம் உண்டாகட்டும். அவங்க பலத்தின் மேல் பலன் அடையட்டும். அப்பா, அவங்களோட வேலை செய்யற இடத்துல ப்ரொமோஷன் உண்டாகட்டும், சம்பள உயர்வு உண்டாயிருக்கட்டும். பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு ஒரு பெருக்கம் உண்டாகட்டும். அவங்களுடைய கிளைகள், பிரான்ச்சஸ் எல்லா இடத்துலையும் பரவி பாயட்டும். அப்பா, வேலை செய்யறவங்களும் பிசினஸ் பண்றவங்களும் படிக்கிறவங்களுக்கும் ஆண்டவரே அந்த காரியத்துல சிறந்து விளங்குவதற்கான ஞானத்தை நான் இயேசு நாமத்தில் அவங்க மேல பேசுகிறேன். அப்பா, அவங்க இன்றைக்கு விதைக்கிற விதை 100 மடங்கு பலனை அவங்களுக்கு தரட்டும். அவங்க அடுத்த கட்ட செழிப்பிற்கு அவங்க போகட்டும். ஆண்டவரே, ராஜ்யத்தை கட்டுகிறவர்களா இவர்கள் விதைக்கிறார்கள். அப்பா, இந்த விதை அவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும், அவருடைய சந்ததியும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். அப்பா, இவங்களோட இன்னும் அதிகமாய் விதைக்கக்கூடியவர்களாய், இன்னும் அதிகமாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாய் இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலே இவங்க இருந்துட மாட்டாங்க. விதைக்கணும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொடுக்கணும்ன்ற இருதயம் இருக்கிறவர்கள் அதே பொருளாதார நிலையில கண்டிப்பா அப்படியே இருந்துட மாட்டாங்க. அடுத்த கட்டத்திற்கு தேவன் உங்களை உயர்த்தி கொண்டு போவார். அதை தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமற் போக மட்டும் நான் உங்களை ஆசீர்வாதித்து உங்களை வர்ஷிக்க பண்ண மாட்டேனோ என்று என்னை சோதித்து பாருங்கள்னு சொல்லியிருக்காரு. நிச்சயமாய் உங்களை அடுத்த கட்ட பொருளாதார செழிப்பிற்குள்ள ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு போவார். இயேசு நாமத்துல நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். காட் பிளஸ் யூ எவ்ரிவன். அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு ட்ரூத் ஃப்ரைடே மீட்டிங் இருக்கு, அதில் கலந்து கொள்ளுங்கள். அப்புறம் திங்கக்கிழமை என்ன இதே டங்ஸ் மீட்டிங் இருக்கும், அதுலேயும் கலந்து கொள்ளுங்கள். நவம்பர் மாசத்துல இருந்து ப்ராஃபட் விஜயராஜன் புதன்கிழமை மீட்டிங் வந்து ஒரு புது சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கான அறிவிப்புகள் வரும், அதுலேயும் நீங்க கலந்து கொள்ளலாம். காட் பிளஸ் எவ்ரிவன். ப்ராட்காஸ்ட்ல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதனால எல்லாருக்கும் வந்து ரெகுலரா லிங்க் வர மாட்டேங்குது. அதனால எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் சேனல், டெலிகிராம் சேனல்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு அறிவிப்புகள் வரும். உங்களுக்கு ஏதாவது வரலன்னா என்னுடைய நம்பர் இருக்கு பாருங்க, ஜிபே, போன்பே, இதுல ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட் தான் அனுப்பணும்னு மட்டும் இல்ல, டவுட்ஸும் கேட்டுக்கலாம், ஆஃபரிங் அனுப்பலாம், உங்களுடைய விருப்பம். சரிங்களா? இதுல வந்து நீங்க ப்ராட்காஸ்டோட லிங்க் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அனுப்புவேன். சில பேர் எஸ்ஐகே பிரான்சிஸ் அவங்க புக் வேணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. புக் வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் எவ்வளோன்னு கேட்குறேன். இப்போ அந்த புக்கு 110 ரூபாயா, 120 ரூபாயா, 125 ரூபாயான்னு தெரியல, அவ்வளோதான் இருக்கும். சரிங்களா? புக்கோடைய ப்ரைஸ் என்ன, கொரியருக்கு எவ்வளோ ஆகுது நான் கேட்டு சொல்றேன். நீங்க எனக்கு புக்குக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி தெரிவிச்சு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அனுப்பணும்னு கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அமௌண்ட் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் புக் அனுப்புங்க. அப்புறம் நான் உங்க அட்ரஸ்க்கு கொரியர் போட்டு விட்டுறேன். சரிங்களா? வாசிச்சு அந்நிய பாஷை
பாஷையின் ஆசீர்வாதத்தை அதிகமாக அனுபவிங்க. அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம மீட்டிங்ல சந்திக்கலாம். அடுத்த வாரம் திங்கக்கிழமையும் நம்ம மீட்டிங்ல சந்திக்கலாம். காட் பிளஸ் எவ்ரி ஒன். காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ.